الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا وأكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحترم اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى نبيك خير الخلق كلهم وعلى رسولك خير الخلق كلهم وبعد ঐতিহ্যবাহী দরবারে হাশিমিয়া আলিয়া শরীফ अंजुमानी मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाउसिया जिलानी कमिटिर उद्योगे गाउसिया हाशिमी कमिटी बांग्लादेशेर सार्बिक तत्त्वावधाने प्रिय नबी रहमतुल्लिल आलमीन सरकार कायनात फख्र मौजूदात नूर नबी हयातुन नबी हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवित्र रबिउल अव्वल 1447 हिजरी उद्यापने आला हजरत इमाम अहले सुन्नह पीर कामिल
मुर्शिद बरहक उस्तादुल मुहद्दिसीन सुल्तानुल मुनादिरीन सुल्तानुल मशाइख अल्लामा कादी मोहम्मद नूरुल इस्लाम हाशिमी हुजूर क़िबला आलम कुद्दसा सिर्रुहुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि व रदियल्लाहु ताआला अन्हु प्रतिष्ठित 49तम 12 दिन ব্যাপী ঐতিহাসিক पवित्र ईद मिलादुन नबी सकले मोहब्बतेर आवाजे पड़ुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शीर्षक सेमिनारेर आजकेर এই দ্বিতীয় দিনে सम्मानित सदर जलसा वाजिबुल एहतराम दुल मजदी वल एहतशाम शाहजुदाए इमाम अहले सुन्नत पीर तरीक़त मौलाना कादी मोहम्मद बहाउद्दीन हाशिमी सज्जदान शीन दरबार हाशिमी आलिया शरीफ उपस्थित रयेछेन दरबार शरीफेर साहेबजादा सज्जदानुशीन आमार अत्यंत श्रद्धाभाजन आमार शशुर मोहतारामेर अत्यंत घनिष्ठजन हजरतुल आल्लाम कादी अबुल फरकान हाशिमी हुजूर रहमतुल्लाह मद्दजिल्लाहुल आली दामत बरकातुहुमुल आलिया हाफिजाहुल्लाह उपस्थित रयेछेन अनेक उलामाए केराम जारा एतक्षण पर्यन्त आलोचना करेछेन। विशेष करे आमार आगे एकटू आगे जिनी कुरान एवं हादिसेर आलोके प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामाइल खासाइस निये मुदल्लल मुफस्सल आलोचना करेछेन और अन्यान्य उलामाए केराम आजकेर महफिलेर सबचेये गुरुत्वपूर्ण अंश आपनारा जारा हुजूर क़िबला आलमेर दरबारे शरीयत एवं तरीक़तेर दीक्षा नेওয়ার জন্য 12 दिन ব্যাপী पवित्र ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु हाजिरा दिए आपनादेर ईमान के आमलेर विभिन्न दिक के आखलाकेर विभिन्न दिक के ताजा करार जন্য आपनारा उपस्थित हয়েছেন। रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाह। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनारा जानें रहमतुल लिल आलमीन हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल्लाह पृथिवीते सकल नबी रसूलेर शेषे पाठिয়েছেন। रहमतुल लिल आलमीन पृथिवीते सब नबी रसूलेर परे आगमन करेছেন। एइजন্য प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिसे मुस्तफार मध्य বলেছেন যে হাদিস খানাকে ইমাম ইবনে কাসির দিমাশকি रहमतुल्लाह अलैहि এখন থেকে 700 বছর পূর্বে 40,000 হাদিসের সমন্বয়ে জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান কিতাব লিখেছেন। ওই কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন ইমাম আল্লামা আল হাকিম रहमतुल्लाह अलैहि তিনি ওনার বিশ্ববিখ্যাত হাদিসের কিতাব এখন থেকে 1000 বছর পূর্বে লিখেছেন আল মুস্তাদরাক আলা সহিহাইন কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আল আল্লামা আল হাফিজ জালালউদ্দিন আসসিয়ুতি रहमतुल्लाह अलैहि এখন থেকে প্রায় 550 বছর পূর্বে উনি ওনার বিশ্ববিখ্যাত হাদিসের কিতাব যে কিতাবটি 1 লক্ষ হাদিসের সমন্বয়ে তিনি রচনা করেছেন সেই কিতাব আল জামি আল কবির সেই কিতাবের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইরশাদ করেছেন কুনতুম আউয়ালুল আমবিয়াই খালকান ওয়া আখিরুহুম বা'থান আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন হযরত সাইয়্যিদুনা আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত আম্বিয়া মুরসালিনকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন বাবা আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে প্রথম আগমন করেছেন নবী হিসাবে এবং মানব হিসাবে। সর্বশেষ আল্লাহর হাবিবের পূর্বে হযরত সাইয়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন। আল্লাহর হাবিব তারপরে আগমন করেছেন। বাবা আদম আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে নবী আম্বিয়াদের আগমনের ধারায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালামকে প্রথমে পাঠিয়েছেন আর আমি নবী মুস্তাফাকে আমার আল্লাহ শেষে পাঠিয়েছেন। যদিও আমি দুনিয়াতে শেষে আগমন করেছি নবী হিসাবে কিন্তু আল্লাহ আমাকে সকল নবীদের আগে দুনিয়াতে এবং সকল নবীদের আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আলামে আরওয়াতে সৃষ্টি জগতে সকল নবীদের আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে সৃষ্টি করেছেন।
এজন্য তিনি বলেছেন আউয়ালুল আম্বিয়াই খালকান, আমি সকল আম্বিয়াদের আগে সৃষ্টি হয়েছি। প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহর হাবিব কি শুধু নবীদের আগে সৃষ্টি হয়েছেন আর অন্য কারো আগে কি তিনি সৃষ্টি হন নাই? না, এটা বিশেষ এক প্রেক্ষাপটে রাহমাতুল্লিল আলামিন হাদিসে মোবারকা ইরশাদ করেছেন। অন্যথায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার সৃষ্টি হচ্ছে সকল মাখলুকাতের আগে। এই জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সুন্নাতুল জামাতের সকল উলামায়ে কেরামদের আকীদা হচ্ছে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আউয়ালুল মাখলুকাত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ সবার আগে সৃষ্টি করেছেন, যার কারণে হযরত সাইয়্যিদুনা জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এখন থেকে 1200 বছর পূর্বে উনি ওনার মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসটি যে অংশের মধ্যে রয়েছে ওই অংশটি আল জুজউল মাফখুদ মিন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক। বর্তমান মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক এই হাদিসের কিতাবটি বিশাল হাদিসের মুসনাদ, হাদিসের এনসাইক্লোপিডিয়া, বিশাল বিশ্বকোষ, সারা পৃথিবীতে যত জায়গায় ছাপানো হয়েছে এই অংশটি হারিয়ে গিয়েছে। এই অংশটি সেখানে নাই। গত কয়েক বছর পূর্বে, কয়েক দশক পূর্বে দুবাই রিসার্চ সেন্টারের সবচেয়ে বড় গবেষক, গবেষণার প্রধান দায়িত্বে যিনি ছিলেন শেখ ঈসা মানে আল হুমায়রি হাফিজাহুল্লাহ, বর্তমানেও তিনি আছেন, ওই জায়গায় চাকরিরত নাই। তিনি বিশ্বের বিভিন্নতম লাইব্রেরি ঘুরে ঘুরে, জামে আজহারের লাইব্রেরি, সারা পৃথিবীতে যত বড় বড় লাইব্রেরি আছে সব লাইব্রেরিগুলো ঘুরে ঘুরে তিনি বের করেছেন আল জুজউল মাফকুদ মিন মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের শুরুর যে অংশটা হারিয়ে গিয়েছে, শেখ হাবিবুর রহমান আল আযমি, তিনি ইন্ডিয়ার অনেক বড় একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম এই কিতাবকে তাহকিক করে বের করেছিলেন, কিন্তু এই প্রথম অংশটা পান নাই। শেখ ঈসা মানে আল হুমায়রি হাফিজাহুল্লাহ তিনি পেয়েছেন। তিনি যে অংশটা পেয়েছেন ওই অংশটা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের বর্তমান ছাপায় নাই। ওই অংশটার মধ্যে প্রথমেই ছিল সরকারে কায়নাতকে আমার আল্লাহ কখন সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে করেছেন, কোন উপাদান দিয়ে করেছেন, সরকারে কায়নাতের সৃষ্টি কি থেকে ছিল, তার মধ্যে হাদিসটি এনেছেন হাদিসে আব্দুর রাজ্জাক। হাদিসটি এনেছেন হাদিসে জাবের মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকে। উলামায়ে কেরাম সেটা জানেন, ওনারা আলোচনা করেন। ইমামে হাশিম হুজুরের দরবার থেকে কত হাজার বার আপনারা যারা এসেছেন শুনেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ প্রথম কি সৃষ্টি করেছেন, সাইয়েদনা জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রশ্ন করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করেছেন। হযরতে সরকারে কায়নাত তিনি জবাব দিয়েছেন আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরা নবিয়্যিকা ইয়া জাবের, ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি ইন্না আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরি। হে জাবের, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম তোমার নবীকে নূর আকারে সৃষ্টি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। যদি ওই হাদিসকে নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন কথাবার্তা হয়ে থাকে, কিন্তু মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের যে হাদিস জুজে মাফকুদের মধ্যে রয়েছে হাদিসে জাবের, এই হাদিসকে এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত মুহাদ্দিসিনে কেরাম, হাফিজ হাদিসগণ, হাদিসের ইমামগণ তাদের কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। যেমনটা ইমাম আল কাসতালানি ইমাম কাসতালানি রহমতুল্লাহ আলাইহি, যিনি মিশরের জমিনে আল আজহার মসজিদের পিছনে ইমাম বদরুদ্দিন আইনি হাফেজে, যিনি বুখারী শারে বুখারী ছিলেন, এবং ইমাম কাসতালানি যিনি শারে বুখারী ছিলেন, দুজনেই বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম বদরুদ্দিন আইনি হানাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বুখারী শরীফের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করলেন, কিতাবের নাম দিয়েছেন আল উমদাতুল কারি। এবং ইমাম কাসতালানি রহমতুল্লাহ আলাইহি যিনি 923 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন, দুইজন আজহারের পিছনে এক পাশাপাশি মাজারের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন, তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন, এটার নাম দিয়েছেন ইরশাদুস সারি শরহে সহিহুল বুখারী। ইমাম কাসতালানি রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত মুস্তাফার উপরে বিশ্ববিখ্যাত সিরাতের কিতাব তিনি রচনা করেছেন। যে কিতাব আমাদের বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর উলামায়ে কেরাম যে কিতাব থেকে মাহে রবিউল আউয়াল সারা বছর ব্যাপী শানের সালাতের উপরে যত মাহফিল হয়ে থাকে এই কিতাব থেকে তারা আলোচনা করে থাকেন। ইমাম কাসতালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শানের সালাতের আলোচনা করেছেন, মিলাদুন নবীর আলোচনা করেছেন, বিশাল কিতাব লিখেছেন। শানের সালাতের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি হাদিসে জাবেরকে, তিনি বিশ্ববিখ্যাত হাফেজ হাদিসে জাবেরকে তিনি উল্লেখ করেছেন। শেষের দিকে সারা পৃথিবীর মধ্যে শেষের দিকে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশেষ করে যাকে মুসনিদুল হিন্দ বলা হয়, হিন্দের বড় মাপের একজন মুহাদ্দিস শেখুল হাদিস, যার কিতাব আরব বিশ্বের সব জায়গায় আজহার থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় পড়ানো হয়, শেখ আব্দুল হাই লখনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি 1304 হিজরিতে ইন্তেকাল। তিনি জাল হাদিস, মাউদু হাদিসের উপরে কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম দিয়েছেন আল আথারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাউদুআ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
যেই হাদিসগুলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, অথচ এগুলো ওনার হাদিস না, ওনার নামে বানিয়ে বলা হয়, এটার একটা লিস্টি করেছেন, বড় লম্বা তিনি কিতাব লিখেছেন। ওই কিতাব লিখতে গিয়ে তিনি হাদিসে জাবের এনে প্রমাণ করেছেন, হাদিসে জাবের প্রমাণিত এটা জাল হাদিস না। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এভাবে ইমাম জালালউদ্দিন আস-সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফি মাযহাবের বিশ্ববিখ্যাত কিতাব শরহুল মাওয়াকিফ আমাদের আলিয়া মাদ্রাসায় কামেলে পড়ানো হয়, ফিকহ গ্রুপে এক সময় পড়ানো হতো আলিয়া মাদ্রাসায় এবং দর্শে নেজামি বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলোতে এই কিতাব কামেল মাস্টার্স লেভেলে, হায়ার এডুকেশন লেভেলে এই কিতাবটি পড়ানো হয়। শরহে মাওয়াকিফের মধ্যে যতগুলো হাদিস আনা হয়েছে, সেই হাদিসকে তাখরিজ করতে গিয়ে এই হাদিসের কি হুকুম হবে, হাদিসটা কি সহিহ হবে নাকি হাসান হবে নাকি দঈফ হবে, হাদিসের কি হুকুম হতে পারে, সেই হাদিসের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে এই কিতাবের তাখরিজ করেছেন তাখরিজু আহাদিস শরহিল মাওয়াকিফ। কিতাবের সেই তাখরিজ যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন ইমাম জালালউদ্দিন আস-সুয়ুতি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এই হাদিস, এই কিতাবের হাদিসের তাখরিজ করতে গিয়ে আউয়ালু ইন্না আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরা নাবিয়্যিকা আও আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, এই হাদিসকে তিনি জাল বলেন নাই, এই হাদিসকে তিনি মাউদু বলেন নাই, বরং এই হাদিসকে প্রমাণ করার জন্য মুসনাদ আল আদানি থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনি হাদিসে পাক রওয়ায়াত করেছেন। ইন্নাল্লাহা তাবারাকা ওয়া তাআলা, আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন, সে আমার সাহাবায়ে কেরাম শোনো, কুনতু নূরান বাইনা ইয়াদাই রাব্বি ক্বাবলা খালকি আদামা বিআলফি সানাতিন ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন 14000 সানা, যে শোনো আমি রব্বে কারীমের দরবারে নূর হিসাবে ছিলাম, তখনও আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে নাই। আদম সৃষ্টির 2000 বছর পূর্বে রব্বে কারীমের দরবারে আমি নূর হিসাবে ছিলাম। অন্য হাদিসের মধ্যে 14000 বছর পূর্বে আমি নূর হিসাবে ছিলাম। সব হাদিসগুলো মিলালে প্রমাণিত হয় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি শুধু আম্বিয়া মুরসালিনদের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি না, বরং তামাম কুল কায়নাতের মধ্যে রব্বে কারীম সবার আগে যাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন নূর নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, হাবিবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু আকবার। রাহমাতুল লিল আলামিন, তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন শেষে, আর আল্লাহ রব্বুল আলামিন রাহমাতুল লিল আলামিনকে সবার আগে তিনি সৃষ্টি করেছেন। রাহমাতুল লিল আলামিন পৃথিবীতে সবার পরে আগমন করেছেন। রাহমাতুল লিল আলামিন যেই সময়টায় পৃথিবীতে আগমন করেছেন, যেই সময়টা পৃথিবীতে রাহমাতুল লিল আলামিনের শুভ আগমন ঘটেছে, আপনারা জানেন ওলামায়ে কেরাম বলেছেন ওই সময়টাকে আরব বিশ্বে, আপনারা যারা ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, ইসলামের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, আরব দেশের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, স্কুলে, কলেজে, মাদ্রাসায়, ইউনিভার্সিটিতে, আপনারা কমন একটা শব্দের সাথে সবাই পরিচিত। যেই সময় 1500 বছর আগে প্রিন্স সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন, ওই সময়টাকে বলা হয় জাহিলিয়াতের যুগ, যেটাকে আরবিতে বলা হয় আইয়ামে জাহিলিয়া। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই সময় দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেই সময় সব দিক থেকে জাহিলিয়াত ছিল, সব দিকে অন্ধকার ছিল। সেই সময়ের সামাজিক ব্যবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় অবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের গোত্রীয় অবস্থা ভালো ছিল না, সেই সময়ের কোনো দিকের অবস্থা ভালো ছিল না। এমন কোনো দিক ছিল না মানুষের জীবন চলার জন্য যেই দিকটা কলুষিত হয় নাই, যেই দিকটা নষ্ট হয়ে যায় নাই। সব দিক নষ্ট হয়েছে, এমন কোনো দিক নাই যেই দিক নষ্ট হয় নাই। এই জন্য মানুষ অপেক্ষা করছিল, এখন যদি সেই মহামানব দুনিয়াতে আগমন করতেন, এখন যদি মানবতার মুক্তির দিশারি দুনিয়াতে আগমন করতেন, এখন যদি মানবতার মহাকাণ্ডারী দুনিয়াতে আগমন করতেন, যিনি সমাজ ব্যবস্থাকে ঠিক করে দিবেন, যিনি অর্থনৈতিক হালকে ধরবেন, অর্থনৈতিক চাকাকে আবার ঘুরিয়ে দিবেন, যিনি সুন্দর একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, যিনি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুন্দর করে দিবেন, সমাজের অবকাঠামোকে পরিবর্তন করে দিবেন, প্রত্যেকটি মানুষকে তার জীবন শিখাবেন, প্রত্যেকটি মানুষের মাঝে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কিভাবে মানুষ হালাল উপায়ে ব্যবসা করবে, কিভাবে মানুষের সাথে কাঁধে মিলিয়ে দিন ধর্ম ভুলে গিয়ে একসাথে সবাই সুন্দর জীবন যাপন করবে। সকলে তাকিয়েছিলেন এই ধরনের একজন মহামানব, এই ধরনের একজন মানবতার মুক্তির দিশারে যদি পৃথিবীতে আগমন করতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। সকলে আহ্বান করছেন, এই আহ্বান শুধু মানুষ না, এই আহ্বান আল্লাহর দরবারে মিনতি করছেন মানবগুলো, এই আহ্বান করছেন আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছেন দানব জিন জাতি, আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছিলেন ফেরেশতাগণ, আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছিলেন সকল পশু পাখি, আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছিলেন আল্লাহর এই সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে সব কিছু, কেউ বাদ ছিল না। কারণ
পৃথিবীর সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেছে, পৃথিবীর মধ্যে সব জায়গায় রক্তপাত, সব জায়গায় বিশৃঙ্খলা, সব জায়গায় ফিতনা ফাসাদ আরম্ভ হয়ে গেছে। যখন সকলে সম্মিলিতভাবে দোয়া করতে লাগলো, ইতিপূর্বে দোয়া করেছেন, ইতিপূর্বে আল্লাহর হাবিব দুনিয়াতে আগমন করেন নাই, কিন্তু আল্লাহর হাবিব আসবেন এটা জেনে তাওরাত পড়েছেন যারা, ইনজিল শরীফ যারা পড়েছেন, তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের সম্মুখীন হতেন, তখন তারা যেহেতু জেনে গেছেন সরকার আসবে, নাজাতকারী হিসাবে আসবে, নাজাত দান করার জন্য আসবে, সকল শান্তি নিয়ে আসবে, আর ওনার উসিলায় আল্লাহ সবকিছু কবুল করবেন, এই জন্য আল্লাহর হাবিবের উসিলায় সকল অশান্তি দূর করার জন্য তারা দোয়া করতেন। যেমনটা রব্বে কারীম কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেছেন, ওয়া কানু মিন ক্বাবলি ইস্তাফতিহুনা আলাল্লাযীনা কাফারু। আল্লাহ আমার হাবিব তখনও দুনিয়াতে আগমন করে নাই, আমার হাবিবের জিসম মোবারক তখনও মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার রাহিমের মধ্যে আসে নাই, তিনি এখনো খাজা আব্দুল্লাহর পেশানির মধ্যে নূর হিসাবে আসেন নাই, তিনি এখনো দুনিয়াতে তাশরীফ আনেন নাই। তারও অনেক অনেক আগে যখনই তারা বিপদের মধ্যে পড়তো, বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তো, কানু তারা সবাই মিলে ইস্তাফতিহুনা আলাল্লাযীনা কাফারু, কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্য, জয় লাভ করার জন্য আমার হাবিবের উসিলা দিয়ে আমার দরবারে দোয়া করতো। আল্লাহু আকবার। আমি আল্লাহর দরবারে যখনই দোয়া করতো, আমি আল্লাহর সাথে সাথে তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতাম, আমি আল্লাহর সাথে তাদেরকে নাজাত দিয়ে দিতাম। সুবহানাল্লাহ। এই সত্যটি এই জন্য তুলে ধরেছেন, আপনারা জানেন আমরা হানাফি মাযহাবের অনুসারী, আমাদের হানাফি মাযহাবের ইমাম হচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। দ্বিতীয় যেই মাযহাব শাফি মাযহাব, শাফি মাযহাবের ইমাম হচ্ছেন ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। মালিকি মাযহাবের ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তো শাফি মাযহাবের যিনি ইমাম, বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশ্ববিখ্যাত ইমাম যিনি ছিলেন, তিনি অনেকগুলো কিতাব রচনা করেছেন, হাদিসের কিতাব তিনি রচনা করেছেন, অনেক লম্বা হাদিসের কিতাব, অনেক বড় ভলিউমের কিতাবের নাম দিয়েছেন কিতাবুল এমনইভাবে তিনি ফিকহুল আকবরের উপরে, আকীদার উপরে, ফিকহের উপরে বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি কিতাব রচনা করেছেন। সেই কিতাবের নাম এখন থেকে 1200 বছর পূর্বে তিনি দিয়েছেন কিতাবুর রিসালা। তিনি 204 হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। কিতাবুর রিসালা ওনার এই কিতাবের নাম তিনি দিয়েছেন। তো তিনি যখন কিতাবুর রিসালা লেখলেন, একটা কিতাব যখন লেখেন, যারা কিতাব লিখেন তারা ওই কিতাবের শুরুতে প্রথমে আপনার ভূমিকা লিখে থাকেন, ওই ভূমিকার মধ্যে তারা উল্লেখ করে থাকেন যিনি ভিতরে কিতাবের মধ্যে কি লিখবেন এটা তারা ভূমিকার মধ্যে উল্লেখ করেন। তো প্রথমে ভূমিকার মধ্যে তিনি আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন হামদ পড়তে লাগলেন, তারপরে নবী পাকের উপরে সালাত পড়লেন, তারপরে নবী পাকের শান ও আজমতের বর্ণনা তিনি আরম্ভ করতে লাগলেন। শান ও আজমতের বর্ণনা আরম্ভ করতে করতে এক পর্যায়ে ইমাম শাফি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এত সুন্দর কয়েকটি লাইন তিনি চয়ন করলেন, যেই লাইনগুলো প্রমাণ করে সরকারে কায়নাত ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, সূরাতুল আম্বিয়া 107 নম্বর আয়াত। সরকারে কায়নাত রহমাতুল লিল আলামিন, সকল অশান্তি দূর করার জন্য তিনি রহমত, এবং সকল শান্তির জন্য, শান্তি আগমনের জন্য তিনি রহমত। এই রহমত শুধু তিনি দুনিয়াতে আগমন করার পরে, বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে আগমনের পরেই না, বরং আল্লাহ যখন থেকে সরকারকে সৃষ্টি করেছেন, হাকিকতে মুহাম্মাদি যখন থেকে জুহুর হয়েছে, তখন থেকেই সরকারে কায়নাত রহমাতুল লিল আলামিনের মিশন তিনি পালন করছেন, রহমাতুল লিল আলামিনের তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাইহি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কয়েকটি লাইনে কিতাবুর রিসালা এর শুরুতে, আরবিতে কিতাবটি লেখা হয়েছে, কিতাবুর রিসালার শুরুতে তিনি বলে দিলেন, পৃথিবীর মানুষ শুনো, আমি শাফি সাক্ষ্য দিচ্ছি, লাম তুমসিবিনা নি'মাতুন যাহারাত ওয়ালা বাতানাত নিলনা বিহি হাজ্জান ফি দীনিনা আও দুনিয়ানা আও দুফিয়া বিহা আন্না নিকমাতুন ফিহিমা আও ফি আহাদিহিমা ইল্লা ওয়া মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সাবাবুহা আল কায়িদু ইলা খায়রিহা ইলা আখিরিহি। অনেক লম্বা আলোচনা, ওনার আলোচনার সার সংক্ষেপ যেটা তিনি বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীর মানুষ শুনো, যে পৃথিবীতে সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, যত সৃষ্টি জগৎ আসবে, সকল সৃষ্টি জগতের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যত রকমের শান্তি আসবে, যত নেয়ামত আসবে, তাদের সামাজিক জীবনে, তাদের পারিবারিক জীবনে, তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে, তাদের ব্যবসায়িক জীবনে, তাদের অর্থনৈতিক জীবনে, তাদের সব জীবনে, সব সেক্টরে যত রহমত তারা রিসিভ করবে, সব রহমতের পিছনে
একজন মাত্র ওসিলা, একজন মাত্র কারণ, তিনি হচ্ছেন সরকারে কায়নাত রহমাতুল্লিল আলামিন হাবিবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাথে সাথে তিনি বলে দিলেন শুধু এটা না, মানুষ যখন সামাজিক অশান্তিতে পড়ে যায়, পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়, বিভিন্ন অশান্তির মধ্যে পড়ে যায়, বিভিন্ন বিপদের মধ্যে যখন মানুষগুলো পড়ে যায়, ওই বিপদ যখন আল্লাহ দূর করেন, যেভাবে আল্লাহর রহমত নেয়ামত পাওয়ার পিছনে সরকার উসিলা হিসাবে কাজ করেন, ঠিক এই জমিন থেকে সকল ফিতনা ফাসাদ বিশৃঙ্খলা অশান্তি দূর করার পিছনেও যার মদদ রয়েছে, যার উসিলা হয়েছে, তিনি আর কেউ না, তিনি হচ্ছেন সরকারে কায়নাত ফখরে মওজুদাত নূর নবী জিন্দা নবী হায়াতুন নবী হাবিবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এই সত্যটি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ওনার কিতাব ও রিসালার মধ্যে তুলে ধরেছেন। শুধু কি তিনি না, সবাই এই সত্যটি তুলে ধরেছেন। ১৫০০ বছর পূর্বে যখন সব অবস্থাগুলো নষ্ট হয়ে গেল, চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন আর নাই, সামাজিক ব্যবস্থা এখন আর ভালো না, ব্যবসায় মতো কিছু নাই, সব জায়গায় সুদ, সব জায়গায় ঘুষ, সব জায়গায় অন্যায়ভাবে জুলুম করে অত্যাচার করে ব্যবসায়ের মধ্যে লাভ করা হয়, সব দিকগুলো যখন নষ্ট হয়ে গেল, মানুষগুলো সবাই মিলে যখন চতুর্দিক থেকে রব্বে কারিমের দরবারে মিনতি করতে লাগলেন, এর মাত্র 50 দিন পূর্বে যখন আবরাহা অত্যাচারী শাসক ইয়ামান থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য কাবা ঘরকে ধ্বংস করার জন্য আসলো, সরকারে কায়নাতের দাদাজান তিনি কাবা ঘরের মোতাওয়াল্লি ছিলেন, কাবা ঘরের সেবক ছিলেন, কাবা ঘরের খাদেম ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন আবরাহা বিশাল শক্তি নিয়ে, হস্তি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করার জন্য আসছে, হজরতে খাজা আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি আল্লাহর দরবারে কাবাকে সঁপে দিলেন, আল্লাহ গো, এই কাবা তোমার, এই কাবাকে তুমি রক্ষা করবে, সুবহানাল্লাহ। তিনি অদূরে চলে গেলেন, রব্বে কারীমের পক্ষ থেকে মদদ চলে আসলো। এটার কারণ কি? এখন কেন এইরকম বিশেষ মদদ আসলো? আজ পর্যন্ত এইরকম ইতিহাস কেন তৈরি হয় নাই? আবার কিয়ামত পর্যন্ত এইরকম নসরে আজিম কেন হবে না? এটার একটাই কারণ, সেই কারণ হচ্ছে তার ওই ঘটনার মাত্র 50 দিন পরেই তো পৃথিবী থেকে সকল জুলুমকে নিরসন করে দেওয়ার জন্য, সকল অত্যাচারকে বিশৃঙ্খলাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য নূর নবী জিন্দা নবী দুনিয়াতে আগমন করবেন। এই জন্য 50 দিন আগের ঘটনা, সেখানে সেই ঘটনাকে বলা হয় যে সে ফিলের ঘটনা, হস্তি বাহিনীর ঘটনা। আর ঘটনাটা যেই বছর ঘটেছিল ওটাকে বলা হয় আমুল ফিল, হস্তি বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহ সেই ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন আবাবিল পাখির মাধ্যমে। ছোট্ট পাখি এবং তাদের ছোটে আর পায়ের মধ্যে একেবারে সরিষার দানা পরিমাণ অথবা বুটের সেই ছোলা বাদাম পরিমাণ সেই পাথর নিক্ষেপ করা হলো, বিশাল বড় হস্তি বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল, কোরআন নাজিল হয়ে গেল, সূরাতুল ফিল নাজিল হয়ে গেল। আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল আলাম ইয়াজআল কাইদাহুম ফি তাদলিল ওয়া আরসালা আলাইহিম তায়রান আবাবিল তারমিহিম বিহিজারাতিন মিন সিজিল ফাজআলাহুম কাআসফিন মাকুল। আল্লাহ এই ঘটনা তো কোরআনে কারীমের মধ্যে বলে দিলেন। এই ঘটনা, এই সূরা যতদিন পর্যন্ত কোরআনে থাকবে কখনো তো বাদ যাবে না। কোরআন যতদিন থাকবে এই সূরাও তো ততদিন থাকবে। যতদিন কোরআন থাকবে, যতদিন এই সূরা থাকবে, ততদিন এই সূরা এই জমিনে লৌহে মাহফুজে শানে রিসালাতের অনেক বড় সাক্ষ্য হয়ে আসবে। কারণ আসহাবুল ফিল হস্তি বাহিনীর বছরে কাবাগরের বিজয় হয়েছে। ওই সময়ের কাবাগরের মোতাওয়াল্লি খাদেম খাজা আব্দুল মুত্তালিবের বিজয় হয়েছে, যার কারণে যিনি এর পিছনে মদদ দিয়েছেন এখনো মা আমেনার রেহেম থেকে দুনিয়াতে আসেন নাই, এখনো মা আমেনার রেহেমের মধ্যে আছেন। তিনি তো সরকারে কায়নাত। সরকারে কায়নাত যখন দুনিয়াতে আগমন করছেন তখন তো কাবাগর কারো হাতে আল্লাহ ছেড়ে দিবেন না। তখন তো দুনিয়ার মানুষগুলো আর লাঞ্ছিত হবেন না, তাদের কোনো ব্যবস্থা আর অকিছু হয়ে যাবে না, আর কোনো অশান্তি থাকবে না। সেটার প্রমাণ আল্লাহ হস্তি বাহিনীকে দমন করে, আব্রাহকে দমন করে, খাজা আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাকের দাদাকে নসরে আজিম দান করে আমার আল্লাহ সেটার প্রমাণ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করলেন। তিনি যখন দুনিয়াতে আগমন করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আমার পূর্বের আলোচক সম্মানিত উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি দলিল আদিল্লা দিয়ে অনেক লম্বা আলোচনা করেছেন, অনেক সুন্দর আলোচনা করেছেন। তারও পূর্বে ওলামায়ে কেরাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। সম্মানিত প্রধান পরিচালক মহোদয়, আমার মুহতারাম, আমার শ্বশুরের যিনি বন্ধু, আমার শ্বশুর জান কেবলা মুহতারাম আল্লামা আবুল ফরকান হাশিমি হুজুর হাফিজাহুল্লাহ,
তিনি সব আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে এই দরবারের যিনি পীর সাহেব হুজুর কেবলা, যিনি মাজারে পাকে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 12 দিনের মাহফিলকে 49তম মাহফিল, এখন 12 দিনের মাহফিলকে এমন সুন্দর করে সাজিয়েছেন। 12 দিনের মাহফিলে যিনি আসবেন আল্লাহর হাবিবের জীবন থেকে, সিরাতে মুস্তাফা থেকে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন আদর্শ থেকে অনেক বিষয়গুলো ওলামায়ে কেরাম যারা আলোচক এখানে আসবেন, অনেক দিক থেকে ওনারা এই বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। বিভিন্ন বিষয় ধরে বিষয়বস্তু হিসাবে আলোচনা করার জন্য ওনাদেরকে বলা হয়েছে, পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটার পিছনে একটাই কারণ, সেটা কি জানেন? আমি তো নবীকে ভালোবাসি। তো আপনি যদি নবীকে ভালোবাসেন, আপনি বলেন আমি নবীকে ভালোবাসি, এটা কি আমার মুখের মধ্যে, আমার জবানে থাকবে না আমার কাজের মধ্যে থাকবে? সবাই বলুন, আমি আশিক রাসূল দাবি করি, এই দাবি কি আমার মুখের মধ্যে থাকবে নাকি আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমি যে সরকার কায়নাতকে ভালোবাসি আমার আপদ মস্তকের মাধ্যমে সেটা দেখা যাবে? কি বলেন? সেটা দেখা যাবে না। আপনারা জানেন অমুসলিম যারা, আমরা তো মুসলমান, আমরা কোরআন সুন্নাহ পড়ি, আমরা কোরআন শরীফ পড়ি, আমরা সিরাতের কিতাব থেকে নবী মুস্তাফার শান মান আজমত বিভিন্ন কিছু আমরা পড়ি। কিন্তু আপনি আপনার বাড়ির পাশে যে হিন্দু আছে, যিনি ইহুদি খ্রিস্টান আছে, অমুসলিম আছে, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি মুসলমানদেরকে চিনো? তারা বলবে হ্যাঁ মুসলমানদেরকে তো চিনি। আপনি জিজ্ঞেস করবেন কিভাবে মুসলমানদেরকে চিনো, কোন চরিত্রে চিনো, কিভাবে তাদেরকে চিনো? তখন তারা একটাই উত্তর দিবে, আমরা তোমাদের কোরআন পড়ি না, আমরা তোমাদের নবীর বাণী, তোমার নবীর সুন্নাহ হাদিস আমরা পড়ি না, তাহলে কিভাবে মুসলমানদেরকে চিনো? আমরা তোমাদেরকে পড়ি, তোমাদের বায়োগ্রাফি, তোমাদের শৈশব থেকে আরম্ভ করে তোমাদের জীবন চরিত্র আমরা পড়ি। তো আমরা তোমাদের জীবন চরিত্র যেমন দেখি, তোমাদের জীবন চরিত্র দেখে পড়ে তোমাদেরকে নিয়ে স্টাডি করে আমরা তখন বলে দিই তোমাদের নবী এমন, তোমাদের কোরআন এমন, তোমাদের সুন্নাহ এমন। ঠিক কিনা বলে? তো এখন আপনি আশিক রাসূল দাবি করলেন, আমি নবীর প্রেমিক দাবি করলাম, আমি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামার অনুসারী দাবি করলাম, কিন্তু দাবির পরে যদি নবীজি কিভাবে ব্যবসা করতেন, আমি একজন ব্যবসায়ী সেটা আমি জানি না, আমি একজন সমাজপতি দলপতি, আমি সমাজের সাথে চলাফেরা করি, নবীজি সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন আদল এবং ইনসাফের সাথে, শান্তি শৃঙ্খলার সাথে, সকল ধরনের অশান্তির তিনি কবর করেছেন, সকল ধরনের অশান্তিকে চিরস্থায়ীভাবে তিনি সমাধি স্থাপন করেছেন, এটা তিনি কিভাবে করেছেন আমি যদি সেটা না জানি, আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে অসুস্থ হই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা আমার ঘরে, আমি তো অনেক টাকার মালিক না যে আমি বড় বড় হসপিটালে দৌড়াবো, সিঙ্গাপুরে যাব, চেন্নাইতে যাব, আবার ব্যাংকক যাব, বিভিন্ন জায়গায় যাব উন্নত চিকিৎসার জন্য। তো আমি তো গরিব দরিদ্র, আমার কাছে কি নবী মুস্তাফার থেকে কোনো চিকিৎসা নাই? তাহলে যদি থাকে, আমি নবীর আশিক হলে, নবীর সুন্নাহর অনুসারী হলে আমি কেন জানি না? নবীর চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাকে জানতে হবে, ব্যবসায়িক ব্যবস্থা আমাকে জানতে হবে, সমাজ পরিচালনার ব্যবস্থা জানতে হবে, এবং একে 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 রহমাতুল্লিল আলামিনের জীবনের সব দিকগুলো আমাকে জানতে হবে এবং নিজের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইনজেক্ট করতে হবে, বাস্তবায়ন করতে হবে। তখনই আমি আশিক রাসূল বলে নিজেকে দাবি করতে পারবো। ঠিক কিনা বলেন? আপনারা বলেন আমার কথা ঠিক কিনা? কিন্তু এটা যদি না হয়, আমি মুখে আশিক রাসূল বললাম, আমার চলনে বলনে আমার আদর্শে আল্লাহর হাবিব নাই, তাহলে কি আমার দাবি সত্য হবে না মিথ্যা হবে? দাবি কি সত্য হবে? দাবি সত্য হবে না। আমার পীর ও মুর্শিদ বাগদাদ শরীফের বর্তমান যিনি সজ্জাদানশীল পীর তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত, হাদি দ্বীন ও মিল্লাত, আল্লামা শেখ সৈয়দ আতিফুদ্দিন জিলানী আল হাসানী আল হুসাইনী আল বাগদাদি হাফিজাহুল্লাহ, তিনি আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যারের দাওয়াতে বাংলাদেশে প্রায় সময় এসে থাকেন। বিশেষ করে আগামী 8 সেপ্টেম্বর আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার বাংলাদেশে যেন এক ঝাঁক যোগ্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুফতি, এই জন্য তিনি বড় বড় ওস্তাদদেরকে নিয়ে 1 বছরের ইফতা কোর্স তিনি চালু করেছেন, মুফতি বানানোর কোর্স চালু করেছেন। প্রথম বেচ শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় বেচের উদ্বোধন হবে আগামী 8 তারিখ। প্রথম বেচ যিনি উদ্বোধন করেছেন, সবক দিয়েছেন বাগদাদ শরীফ থেকে এসে শেখ সৈয়দ আতিফুদ্দিন জিলানী হুজুর। আবার প্রথম বেচের আপনার শাহাদা সার্টিফিকেট বিতরণ এবং দ্বিতীয় বেচের সবক অনুষ্ঠান দেওয়ার জন্য তিনি আবার বাগদাদ শরীফ থেকে আসবেন, এবং সাথে সাথে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ ছিলেন হাদিস বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সাদউদ্দিন মানসুর স্যার আসবেন, এবং আরও অনেকেই সেখানে আসবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আগামী 8 তারিখে ওনারা আসবেন।
আপনারা বিভিন্ন প্রোগ্রামে হয়তো ওনাকে দেখতেও পাবেন। উনি শাহাদাতে কারবালা মাহফিলে আসে, বিভিন্ন সময় আসে। এই জামানার যত বড় বড় মুফতি আছে তাদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অন্যতম একজন মুফতি এবং অনেক বড় দায়ী স্কলার। তিনি এক সময় ওনার মাহফিলে, ওনার আলোচনার মধ্যে লেবাননের দুধওয়ালা, আপনারা তো জানেন লেবানন বাইরুত, আমি প্রাসঙ্গিক এটা নিজেকে ফুটানোর জন্য নয়, শুকরিয়া আদায় করার জন্য বলছি। এই যে আপনারা একটা কিতাব দেখতে পাচ্ছেন, এই কিতাবটা হচ্ছে আমার পিএইচডি মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে আমার পিএইচডি থিসিস ছিল। এটা থিসিসের বিষয় ছিল যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু সাথে যারা বেয়াদবি করে, যারা গুস্তাখে রাসূল, যারা শাতেমে রাসূল, যারা সাব্বে রাসূল, যারা সাব্বুন নবী, হাদিসের ভিত্তিতে হাদিসকে সামনে নিয়ে একেবারে বাড়াবাড়িও না, আবার ছাড়াছাড়িও না, হাদিসকে সামনে নিয়ে যে আমরা তাদের সাথে কিভাবে ডিল করব, এটা ছিল আমার আমার পিএইচডি টপিক। আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনার আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে, আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে, ফ্যাকাল্টি থেকে আলহামদুলিল্লাহ সর্বোচ্চ রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে। তারপরেই এই কিতাবটি সেই লেবাননের বাইরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাব যারা ছাপায় ওই জায়গা থেকে এখানে ছাপানো হয়েছে। তো হুজুর কেবলায়ে আলম তিনি লেবাননের একজন দুধওয়ালা এবং যিনি দুধ রাখেন, দুইজনের কথা বললেন। যিনি দুধ দিয়ে যান তিনি হচ্ছেন একজন অমুসলিম, আর যাকে দুধ দেওয়া হয় তিনি হচ্ছেন মুসলিম। দুইজনের আলোচনা হুজুর কেবলায়ে আলম তুলে ধরলেন আমাদের শিক্ষার জন্য। আমার আজকের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে, আপনারাও এখান থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন। যিনি দুধ নিয়ে আসেন, অমুসলিম ব্যক্তিটি, তিনি যখন প্রতিদিন সকালবেলা দুধ নিয়ে আসেন, আসার পরে তিনি শুনতে পান যে ঘরের ভিতর থেকে গুনগুন আওয়াজ শোনা যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। প্রত্যেকটি মুসলমান আমরা ছোট্টবেলায় দেখতাম যে তাহাজ্জুদের বিছানায় যখন তাহাজ্জুদে রক্ত হয়ে যায়, তাহাজ্জুদের সময় থেকে প্রত্যেকটি ঘরে মুসল্লা থেকে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যেত, ঠিক কিনা বলেন? আমরা ছোট্টবেলায় সেই তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। ফজরের আজান শুনে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম যখন মুয়াজ্জিন বলতেন, সেটা শুনে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এখন আর সেই কোরআনে কারীমের সুন্দর আওয়াজ শুনে এখন আর ওই ঘরের সন্তানদের ঘুম ভাঙ্গে না। এটার কারণ কি? এখন আমরা তাহাজ্জুদ নামাজও ছেড়েছি, ফজরও ছেড়েছি। সুতরাং তাহাজ্জুদও নাই, ফজরও নাই, আমার ফজরও ঘুমের মধ্যে গিয়েছে। সুতরাং ইশরাকের মুসল্লায় বসে আমি যে ইশরাক পর্যন্ত অপেক্ষা করে পবিত্র কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করব, এটারও সুযোগ নাই। আর আপনাদের ছোট্ট বাচ্চারা এখন আর সেটা শিখতে পায় না, যে ছোট্টবেলায় আমরা যেটা শুনেছি কোরআনের গুনগুন আওয়াজ বাড়ির ভিতর থেকে আসছে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দুধওয়ালা যিনি দুধ নিয়ে আসেন, প্রতিদিন এভাবে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। তিনি একদিন যার বাড়িতে দুধ নিয়ে আসেন ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই, এই যে আওয়াজটা প্রতিদিন শুনতে পাচ্ছি, এটা কিসের আওয়াজ, আমাকে কি বলবেন? তখন তিনি বললেন, এটা তো আমাদের পবিত্র কোরআনের আওয়াজ। আমাদের ঘরে যারা আছেন তারা পবিত্র কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করেন, পবিত্র কোরআনে কারীম তেলাওয়াতের আওয়াজ। তো তিনি বললেন, আচ্ছা আপনাদের কোরআনে কারীমটা কেমন, আমি একটু পরে দেখতে চাই, আমাকে কি অনুমতি দিবেন? সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি বলেন। একজন অমুসলিম কোরআন চাচ্ছে, আমার কাছে যদি আমার পাশের বাড়িতে যে অমুসলিমটি বসবাস করে আমার কাছে যদি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পড়তে চায়, কোরআন আমার কাছে চায়, এই ধরনের অভিপ্রায় যদি তারা ব্যক্ত করে, আমি কি খুশি হব না? অবশ্যই আমি খুশি হব যে আমাদের কিতাব তারাও গবেষণা করতে চায়, পড়তে চায়। দুধওয়ালা, ওনাকে কিতাব দেওয়া হলো, ঠিক আছে আপনি কোরআন শরীফ নেন, অত্যন্ত তাজিমের সাথে আপনি কোরআন শরীফ রাখবেন, কোরআন শরীফ আপনি পড়েন। যখন কোরআনে কারীম নিয়ে আসা হলো, কোরআনে কারীম যখন আনা হলো, তিনি কোরআনে কারীম পড়তে লাগলেন। কোরআনে কারীমকে সেই অমুসলিম পড়তে পড়তে কয়েকদিন পরে ওই বাড়িতে কোরআনে কারীম ফেরত দিলেন। যখন ওই বাড়িতে কোরআনে কারীম ফেরত দিলেন, যিনি সবসময় দুধ নেন তার কাছে যখন কোরআনে কারীম দিলেন, অমুসলিম ব্যক্তি বললেন, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো, আপনি রাগ করবেন না? হ্যাঁ করতে পারো। তো জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে আপনি বলেন আপনাদের মুসলমানদের কোরআন কয়টা? আল্লাহু আকবার বলেন। আপনাদের মুসলমানদের কোরআন কয়টা? আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, আপনারা ইমাম হাশিম হুজুর কাবলার দরবার শরীফ আপনারা যারা আসছেন, যে আমরা মুসলমান, আমাদের কোরআন কয়টা, আপনারা কি বলবেন? আমাদের কোরআন কি একটা না দুইটা? আমাদের কোরআন একটা। আমরা আহলে সুন্নাতুল জামাতের কেউ এই আকীদা পোষণ করে না যে কোরআনে কারীমের মধ্যে অনেকগুলো আয়াত ছিল আহলে বাইতের শানে, অনেকগুলো আয়াত ছিল হযরত মাওলা আলী শায়ের খোদার শানে, অনেকগুলো আয়াত বিভিন্নভাবে ছিল, কিন্তু সেই আয়াতগুলোকে
সেই কোরআনের সাথে হযরত আবু বকর খেয়ানত করেছেন, হযরত ওমর ফারুক খেয়ানত করেছেন, হযরত উসমান যুন্নুরাইন খেয়ানত করেছেন। খেয়ানত করে আহলে বাইত সংক্রান্ত এবং বিভিন্ন কারণে সেই আয়াতগুলোকে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এখন যেই কোরআন আমাদের কাছে আছে এটা পূর্ণাঙ্গ কোরআন না। আপনি বলেন পৃথিবীর কোন আহলে সুন্নাতুল জামাতের কোন দরবারের কোন মুহিব্বিন কোন আশিক রাসূল কি এই দাবি করে? বলেন করে? আমাদের সকলের দাবি একটাই, যেই কোরআন সরকারে কায়নাতের উপরে নাজিল হয়েছে, যেভাবে নাজিল হয়েছিল ওই কোরআন একইভাবে অক্ষত অবস্থায়, কোনো সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয় নাই, কোনো আয়াত বাদ যায় নাই। ১৫০০ বছর পূর্বের কোরআন যেভাবে ছিল ওই কোরআন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন জমা করলেন তখন ওইভাবে ছিল। তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান যুন্নুরাইন যখন জমা করলেন ওইভাবেই ছিল, এখন পর্যন্ত ওইভাবেই আছে। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে, যেইভাবে লওহে মাহফুজের মধ্যে ছিল, পরিবর্তন ছাড়া একটা নোক্তার পরিবর্তন হবে না, একটা হরফের পরিবর্তন হবে না, একটা কালিমা, একটা কালাম, একটা বাক্য, একটা সূরা, একটা পাতা পরিবর্তন হবে না। লওহে মাহফুজের কোরআন যেভাবে ছিল কিয়ামত পর্যন্ত ওই কোরআন ওইভাবে অক্ষত থাকবে। ঠিক কিনা বলেন? এটা আমাদের আকীদা। কারণ আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। শুনো, আমি জিকিরকে নাজিল করেছি, কোরআনকে আমি নাজিল করেছি, এবং আমি আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছি যেই কোরআন আমি নাজিল করেছি এই কোরআনের একটা নোক্তা আমি আল্লাহ পরিবর্তন করতে দিব না, এই কোরআনের একটা হরফ আমি পরিবর্তন করতে দিব না, এই কোরআনের একটা শব্দ আমি পরিবর্তন করতে দিব না, এই কোরআনের একটা বাক্য, একটা আয়া, একটা সূরা কোনো কিছু পরিবর্তন করে দিব না। আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছি, আমি আল্লাহ কোরআনকে পরিবর্তন ছাড়া রাখবো, এটার দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজে নিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের আকীদা কোরআন পরিবর্তন হয় নাই, এবং আমাদের কোরআন একটা। কয়টা? ওনাকে যখন প্রশ্ন করা হলো আপনাদের কোরআন কয়টা, তিনি অবাক হয়ে গেলেন। এটা আবার কেমন প্রশ্ন আপনি করছেন? আমাদের কোরআন কয়টা মানি? আমাদের কোরআন তো একটা। এখন বলেন তো আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা কেন করেছেন? তখন অমুসলিম ব্যক্তি বললেন মনে কিছু নিবেন না, এটা এই জন্য বলেছি আপনাদের যেই কোরআন আমাকে পড়তে দিয়েছেন, আপনাদের কোরআনের মধ্যে, আপনাদের কোরআনে সামাজিক ব্যবস্থা একরকম লেখা আছে, কিন্তু আপনাদের সামাজিক ব্যবস্থা অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের কোরআনে ফ্যামিলি প্ল্যানিং একরকম আল্লাহ বলে দিয়েছেন আপনাদের প্রভু, কিন্তু আপনাদের মাঝে ফ্যামিলি ব্যবস্থা অন্যরকম দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের কোরআন, যেই কোরআন আমাকে পড়তে দিয়েছেন, ওই কোরআনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আপনাদের যেই জীবন, প্রত্যেকটি জীবনের বিস্তারিত আলোচনা আমি একজন অমুসলিম হয়ে এক একভাবে দেখেছি কোরআনের মধ্যে। কিন্তু আপনাদের মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের সামাজিক ব্যবস্থা কোরআন অনুযায়ী নাই, আপনাদের ধর্মীয় ব্যবস্থা কোরআন অনুযায়ী নাই, আপনাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোরআন অনুযায়ী নাই। আপনাদের বর্তমানে আমরা যা কিছু দেখছি, আমরা তো আপনাদের কোরআন কিতাব পড়ি না, আমরা আপনাদেরকে পরে আমরা মনে করি এটাই কোরআন, এটাই নবী, এটাই আপনার সুন্নাহ। যার কারণে আপনাদেরকে একরকম দেখছি, কোরআন আরেক রকম দেখছি। যার কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের কোরআন কয়টা। এখন আপনারা আমাকে বলেন, ওই ব্যক্তি যে জিজ্ঞেস করলো আপনাদের কোরআন কয়টা, ওনার প্রশ্ন কি ঠিক ছিল না বেঠিক ছিল? ওনার প্রশ্ন কি যৌক্তিক ছিল কিনা? অবশ্যই যৌক্তিক ছিল। ঠিক আমাদেরকেও তো একইটা জিজ্ঞেস করবে যে তোমাদেরকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের নবীর সুন্নাহ কি এইরকম ছিল, তোমাদের সামাজিক ব্যবস্থা যেই রকম দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের নবীর সামাজিক ব্যবস্থাও কি এইরকম ছিল, তোমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেই রকম দেখছি, তোমাদের বিভিন্ন জীবন আদর্শ যেই রকম দেখছি, তোমাদের নবীর অবস্থা কি এইরকম ছিল। যারা নবীর সাথে বেয়াদবি করে, দেখেন আল্লাহ আপনাদের মধ্যে এশকে রাসূল দিয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে, নসেত আপনারা ইমামে হাশিমির দরবারে আসতেন না। ঠিক কিনা বলেন? আপনারা 12টা পর্যন্ত, অর্ধরাত্র হয়েছে, আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতেন না, 12 দিন পর্যন্ত এভাবে থাকবেন না। এখানে 12 দিন শেষ হবে, আবার আরেক জায়গায় আরম্ভ হবে। সারা বছর ব্যাপী মিলাদুন নবীর মাহফিল হয়, রাসূল পাকের জীবনী আলোচনা হয়, রাসূল পাকের আজমত মানকাবা আলোচনা হয়। যেখানে শুনেন সেখানে ছুটে যান। ঠিক কিনা বলেন? সব জায়গায় ছুটে যান। আপনাদের মধ্যে এশকে রাসূল আছে, কিন্তু একটা সত্য কথা কি জানেন? সত্য কথাটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখে দেখে আমাদের নবীকে গালি দেয়। আমাদের কারণে কেন গালি দেয়? যখন দেখে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এটা দাঁড়ানো আছে কিসের উপরে? সুদের উপরে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে
ঘুষের উপরে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে মিথ্যার উপরে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে খেয়ানতের উপরে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে অন্যের সাথে জুলুম করার উপরে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে অন্যের জমি জোর করে দখল করার উপরে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে নেশা, মদ, ইয়াবা থেকে আরম্ভ করে নেশার যত জিনিস আছে সব কিছুর উপরে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা দাঁড়ানো আছে যে আমাদের মুসলমানদের হাতে যখনই তারা শুনে যে এখানে একটা অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, এখানে একটা মার্ডার হয়েছে, যখন তারা এটা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে যখন তারা এটা গবেষণা করতে থাকে, বাংলাদেশ বলেন, আমেরিকা বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে যখন তারা গবেষণা করে ভিডিও একের পর এক দেখতে থাকে, তখন দেখে আমার মতো এত এরকম দাড়ি অথবা আরো বড় দাড়ি, সেখানে টুপি আছে, পাগড়ি আছে, জুব্বা পরা ব্যক্তির হাতে অস্ত্র, সে ইসলামের নামে, নবীর নামে আল্লাহু আকবার বলে আরেকজনকে জবাই করছে। ঠিক কিনা বলেন? আপনারা বলেন কিছুদিন আগে হোলি আর্টিজেনে যা হয়েছে, মুসলমান সেখানে অমুসলিমরা আপনার হোটেলের মধ্যে খাচ্ছে, আপনারা বলেন রোজার দিনে অমুসলিমরা হোটেলের মধ্যে খাওয়া এটা কি তাদের জন্য এটা কি নাজায়েজ? অমুসলিমদের তো রোজা নাই, তারা তাদের কাজ করেছে। অথবা ধরুন কোনো মুসলমান সে পর্দা দিয়ে হোটেলের মধ্যে অথবা ঘরের মধ্যে খেয়েছে, আপনি বলেন আপনার নবীর কোন হাদিস থেকে আপনি দলিল পেয়েছেন নবী বলেছে যাকে দেখবে রোজার দিনে খাইতে তাকে তুমি গুলি করে মেরে ফেলবে? আপনারা বলুন আমার নবীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে এইরকম কোন আইন আছে? বলেন এইরকম কোন আইন আছে? আমার নবীর সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে এইরকম কোন আইন আছে? আমার নবীর বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এইরকম কোন আইন আছে? নাই। নবীর সামাজিক ব্যবস্থায় নাই, বিচার ব্যবস্থায় নাই, কোন ব্যবস্থায় নাই, কোরআনেও নাই, সুন্নাতেও নাই। তাহলে তুমি লম্বা দাড়ি মুসলমানদের পোশাক পরে তুমি গুলিকে হাতে করে অস্ত্র ধারণ করে তুমি যে তাকে মেরে ফেললে, তাকে যে তুমি শেষ করে দিলে, তুমি কি প্রমাণ করলে? যারা অমুসলিম, যারা ইসলামের ব্যাপারে জানে না, তুমি প্রমাণ করে দিলে ইসলাম মানে হত্যাযোগ্য। ঠিক কিনা বলে? এটা প্রমাণ করে দিলাম না আমি? ইসলাম মানে জোর করা, ইসলাম মানে আমানতের খেয়ানত করা, ইসলাম মানে মিথ্যা কথা বলা, ইসলাম মানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ইসলাম মানে মসজিদ থেকে বের হলে মানুষের হক নষ্ট করা, ইসলাম মানে মসজিদে প্রথম কাতারে নামাজ পড়া আর আরেক দিক থেকে মানুষের সাথে চুরি করা, মানুষের সাথে বাটপাড়ি করা, মানুষের সাথে নানা রকম ইসলাম গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া। এখন বলেন আমার এই চরিত্র, আমাদের এই চরিত্র যখন মুসলিমরা দেখতে পাবে, আমি আমার এই গবেষণার মধ্যে মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ডক্টরদেরকে সাথে নিয়ে এই গবেষণার মধ্যে আমি 3টা কারণ উল্লেখ করেছি। আমরা ইন্টারনেটে একটা গবেষণা করেছিলাম যে সারা পৃথিবীর মানুষগুলো অমুসলিমরা আল্লাহর হাবিবের সাথে কেন বেয়াদবি করে, গোস্তাকির কারণ কি? শুধু কি একটাই কারণ যে ধর্মীয় পার্থক্য, অর্থাৎ আল্লাহর হাবিব ইসলাম ধর্মকে তিনি নিয়ে এনেছেন, ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর তারা ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা নন বিলিভার, তারা কোনো ধর্মকে বিশ্বাস করে না। শুধু কি ধর্মীয় ভিন্নতার কারণেই তারা আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করে, এই ধরনের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, নাকি এর পিছনে আরো কারণ আছে? আমরা গবেষণা করে দেখলাম, আপনার ইন্টারনেটে আমরা মতামত দিলাম। যারা আপনার এখানে যারা আছেন, আপনার পিএইচডি করেছেন, এমফিল করেছেন, পিএইচডি এবং এমফিলের একটা পর্যায়ে তারা কোশ্চেনিয়ার তৈরি করেন, তারা প্রশ্ন তৈরি করেন, এগুলো উন্মুক্তভাবে বিভিন্নদেরকে দেন এই প্রশ্নকে ফিল করে দেওয়ার জন্য। যাই হোক, এটা একাডেমিক আলোচনা। তো আমরা এইভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণা চালিয়েছিলাম। সেই গবেষণা থেকে মানুষের পরিসংখ্যান, মানুষের ভোটাভুটির মাধ্যমে যেই রেজাল্ট পৃথিবী থেকে আমরা বের করেছি, পৃথিবীতে 3 শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এই তারা 3টি কারণে, সকলে এক কারণে না, 3 রকম কারণে সরকার কায়নাতের সাথে তারা বেয়াদবি করে। তার মাঝে যাদের পার্সেন্টেজ সবচেয়ে কম তারা হচ্ছে অমুসলিম। এদের পার্সেন্টেজ সবচেয়ে কম যে তারা আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনার বেয়াদবি করে উদ্দেশ্যভাবে, অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করা, কারণ তারা অমুসলিম। এছাড়া অমুসলিমদের মধ্যে অথবা মুসলিমদের মধ্যে যে ইসলামকে ভালো করে জানে না, অমুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে তারা আমাদেরকে পড়ে, আমাদের জীবন পড়ে, আমাদেরকে পড়তে পড়তে আমাদের মুসলমানদেরকে, আল্লাহর হাবিবের উম্মতকে স্টাডি করতে 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 তারা যখন দেখে
আমরা যারা উম্মত দাবি করি আমাদের পুরো জীবনটা মিথ্যায় মিথ্যায় ভরা, আমাদের পুরো জীবনটা খেয়ানতে ভরা, আমাদের পুরো জীবনটা আরেকজনকে ঠকানোতে ভরা, আমাদের পুরো জীবনটা সুদ ঘুষে ভরা, আমাদের পুরো জীবনটা আরেকজনকে দখল করাতে ভরা, হত্যা মার্ডার যত ধরনের করাপশন আছে সব কিছুর মধ্যে আমরা নবীর উম্মত দাবি করে আমরা সব কিছুর সাথে আছি। তো তারা যখন একের পর এক আমাদের থেকে এগুলো দেখতে পায়, এক পর্যায়ে এই হুকুমটা তারা আমাদের নবীর গায়ে লাগিয়ে দেয়। নাউজুবিল্লাহ বলেন। তারা এক পর্যায়ে বলতে থাকে, আরে এরা যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে এদের নবীও এইরকম, এই জন্য আমাদের কারণে আমাদের নবীকে তারা গালি দেয়। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এই জন্য আশিকানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি প্রত্যেকটি আদর্শ প্রত্যেকটি দিক আমাদেরকে জানতে হবে। আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বলেন আমিন। একটু মহব্বতে করে শরীফ বলুন আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آله দেখুন রহমাতুল্লিল আলামিনের রহমাতুল্লিল আলামিন মানুষের পাশে সামাজিকভাবে বিভিন্নভাবে কিভাবে দাঁড়াতেন, কিভাবে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এভাবে আমরা চেষ্টা করব। দেখবেন আমরা আবার সেই সমাজ খুঁজে পাবো যেই সমাজ ১৫০০ বছর পূর্বে রহমাতুল্লিল আলামিন উপহার দিয়েছেন। আমরা মুসলমান কোনো সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী না, ঠিক কিনা বলেন? আমরা মুসলমান কোনো তন্ত্রে বিশ্বাসী না। এই পৃথিবীর মধ্যে আধুনিকতার নামে, সভ্যতার নামে যত তন্ত্র এসেছে, যত মতবাদ আধুনিকতার নামে এসেছে, সব মতবাদগুলো ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এসেছে, ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য সমাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অর্থতন্ত্র, গণতন্ত্র, যত তন্ত্র আছে সব তন্ত্র আপনি পড়ে দেখেন, সব তন্ত্রের মূলে এবং হিডেন যেই পলিসি আছে, যেই জন্য এই তন্ত্রগুলো করা হয়েছে। কেন জানেন? সমাজের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। সমাজ থেকে ইসলামকে আলাদা করে দাও, রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে আলাদা করে দাও, অর্থনীতি থেকে ইসলামকে আলাদা করে দাও, ব্যবসা থেকে ইসলামকে আলাদা করে দাও, সব কিছু থেকে ইসলামকে আলাদা করে দাও। তাহলে ইসলামকে তুমি কি করতে চাও? ইসলামকে শুধু আমি মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, যার কারণে আমি স্লোগানও শিখিয়ে দিয়েছি মানুষকে, সেটা কি? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, ঠিক কিনা বলেন? আফসোস এই স্লোগান ইহুদি খ্রিস্টানদের, কিন্তু আমরা মুসলমানরাও কিন্তু এই স্লোগান করে থাকি, এই স্লোগান বলে থাকি। বলি কি বলি না? আমরা কি এটা বলি না? যেভাবে আমাদের মুসলমান সন্তানরা আমরা ভ্যালেন্টাইন ডে পালন করি, আমরা এপ্রিল ফুল পালন করি, আরো কত আপনার অপসংস্কৃতির ভেড়া জালে আমরা নিজেদেরকে লিপ্ত করেছি, অথচ এগুলো আমাদেরকে তারা দিয়েছে। তো ইসলামকে সমাজ থেকে আলাদা করে দাও। সমাজ থেকে আলাদা করলে কি হবে? ইসলামকে যখন তুমি সমাজ থেকে আলাদা করে দিবে, তখন রহমাতুল্লিল আলামিনের রহমতের দিকগুলো আর সমাজের মধ্যে আসবে না। তো যখন রহমাতুল্লিল আলামিনের রহমতের দিকগুলো সমাজ থেকে, প্রত্যেকটা সেক্টর থেকে আলাদা হয়ে যাবে, তখনই তো আমি জুলুমের মাধ্যমে, আমি আমার শক্তির মাধ্যমে সমাজকে শাসন করতে পারবো, শক্তির মাধ্যমে, জুলুমের মাধ্যমে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে আমি রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে পারবো, সুদের উপরে অর্থনীতি ব্যবস্থা আমি চালু করতে পারবো, ঠিক কিনা বলেন? এবং হারাম খাওয়াইয়ে খাওয়াইয়ে চিকিৎসার নামে মুসলমানদের ইবাদতকে আমি নষ্ট করে দিব, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু যদি ইসলাম থাকে তখন ইসলাম দাঁড়াবে না। এখানে সমাজতন্ত্র বলে তোমরা যেই সকল রুল করতে চাও ইসলাম বাধা দিবে, কোরআন সুন্নাহ বাধা দিবে, এটা আমি হতে দিব না। কারণ এটা শান্তির বিপরীতে। সরকারে কায়নাত তিনি, ওনার একজন খাদেম ছিল, ওনার একজন সেবক ছিল, ওনার দরবারে রেসালাতে খেদমত করত, সে গোলাম ইহুদি। সরকারে কায়নাত তিনি একদিন গোলাম ইহুদিকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সহিহ বুখারীর হাদিস, তিনি যখন গোলাম ইহুদিকে তিনি দেখতে পান নাই, তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায় আছে। সরকারে কায়নাতকে বলে দেওয়া হলো যে সেই গোলাম ইহুদি সে আপনার কাদ মারিদা, সে অসুস্থ অবস্থায় আছে। তো অসুস্থ অবস্থায় সে কোথায় আছে? সে তার বাড়িতে, সে তার ঘরের মধ্যে অসুস্থ অবস্থায় আছে। সরকারে কায়নাত তাড়াতাড়ি তার বাড়িতে গেলেন। তার বাড়িতে যখন গেলেন সরকারে কায়নাত, তার বাবা তার শিয়রের পাশে ছিল। সরকারে কায়নাত তার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিলেন। সে একজন ইহুদি। একটা সমাজের মধ্যে
মুসলমান বসবাস করবে, একটা সমাজের মধ্যে হিন্দু বসবাস করবে, একটা সমাজের মধ্যে ইহুদি বসবাস করবে, একটা সমাজের মধ্যে খ্রিস্টান বসবাস করবে, একটা সমাজের মধ্যে ধর্মকে মানে না তারাও বসবাস করবে। আর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বলে দিচ্ছে যেই সমাজের ছাদের নিচে মুসলমান বসবাস করবে, একই ছাদের নিচে হিন্দু বসবাস করবে, একই ছাদের নিচে ইহুদি বসবাস করবে, একই ছাদের নিচে খ্রিস্টান বসবাস করবে, একই ছাদের নিচে যারা ধর্ম মানে না তারাও বসবাস করবে। তো কি লাভ হবে? ওই অমুসলিমগুলো যখন মুসলমানদের সাথে এক ছাদের নিচে বসবাস করবে, মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার, তাহজিব, তামাদ্দুন, মুসলমানদের আদর্শ দেখে দেখে তারা একে একে, যেমনটা আল্লাহ কোরআন কারীম সূরাতুন নসরের মধ্যে বলে দিলেন, ইদা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইন্নাহু কানা তাওয়াবা। হাবিব, আপনি দেখতে পাবেন, আপনি শুনতে পাবেন, আপনার উম্মত দেখবে, আপনার উম্মত শুনবে যে দলে দলে অমুসলিমরা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যবসা করার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গেছে, ফকিররা চলে গেছে, ব্যবসায়ী চলে গেছে, দরবেশ চলে গেছে। তিনি তো একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু তিনি জাহেরে ব্যবসায়ী, বাতেনে সিরাতে মুস্তাফাকে ধারণ করেছে। জাহেরে তিনি একজন ব্যবসায়ী, বাতেনে ওনার ব্যবসার সকল নিয়ম নীতি সরকারে কায়নাতকে সামনে রেখে তিনি বাস্তবায়ন করছেন। এই জন্য একজন ব্যবসায়ী আরব উপসাগর পার করে, আরব সাগর পার করে, বিভিন্ন সাগর পার করে যখন আরব দেশ থেকে সাব কন্টিনেন্টে চলে আসলেন, আরব দেশ থেকে অন্য দেশে গেলেন ব্যবসায়ের নামে। তিনি যখন ব্যবসায়ী হিসাবে গেলেন, মানুষ অমুসলিমরা দেখত এইরকম ব্যবসায়ী তো আমরা আর কখনো দেখি নাই। তিনি তো এমন ব্যবসায়ী, যেই ব্যবসায়ী আমাদেরকে কখনো ঠকায় না, আমাদেরকে ভালো মাল বলে খারাপ মাল দেয় না। আল্লাহর হাবিব তো বলে দিয়েছে, মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না। তোমরা ব্যবসা করো ঠিক আছে, কিন্তু ব্যবসায়ের নামে আরেকজনকে যখন ঠকাবে, আমি নবী মুস্তাফা বলে দিলাম তুমি আর আমার সাথে নাই। কারণ ব্যবসায়ের মধ্যে যারা মানুষকে ঠকাবে ফালাইসা মিন্না, সে আমার অন্তর্ভুক্ত না। অন্য জায়গায় তিনি বলে দিলেন সুনান তিরমিজির হাদিসে, আত-তাযিরু আস-সাদুকুল আমিন মান নাবিয়্যিন ওয়াস-সিদ্দিকিন ওয়াশ-শুহাদা ইয়াউমাল কিয়ামাতি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। পৃথিবীর মানুষ শুনো, যে সৎ ব্যবসায়ী, যার ব্যবসার মধ্যে আমানতদারিতা আছে, ধোঁকাবাজি নাই, বাটপারি নাই, ধাপ্পাবাজি নাই, মানুষকে ঠকায় না, ওই রকম ব্যবসায়ীর মর্যাদা আমি হাবিব ঘোষণা করে দিলাম। তার হাসর হবে আমি নবী মুস্তাফার সাথে, সুবহানাল্লাহ। তো তার হাসর হবে সিদ্দিকিনদের সাথে, তার হাসর হবে শুহাদায়ে কেরামদের সাথে। তো ওই ব্যবসায়ী যখন ব্যবসা করেন, তখন তো সে চিন্তা করেন আমি 1 টাকার জায়গায় 3 টাকা লাভ না করে, 1 টাকার জায়গায় 10 টাকা লাভ না করে, আমি ভালো মালের জায়গায় খারাপ মাল না দিয়ে আমি চিন্তা করি আমি 1 টাকা লাভ করব। আর বাকি আমার লাভ কোথায় হবে? আমার সবচেয়ে বড় লাভ হবে আমার ব্যবসার সততার কারণে আমি সরকার কায়নাতের কদম মুবারকের গোলাম হয়ে ওনার কদমের কাছে আমি কিয়ামতের ময়দানে উঠতে পারবো, ওনার সাথে আমি জান্নাতে থাকতে পারবো, সুবহানাল্লাহ। তো এইরকম ব্যবসায়ী যখন সব জায়গায় চলে গেছে, এইরকম ব্যবসায়ীদেরকে দেখে দেখে মানুষগুলো, অমুসলিমগুলো দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। প্রমাণ আছে কি নাই বাবা? প্রমাণ আছে কি নাই? এইরকম হাফেজে কোরআন, কোরআনে কারীমকে যারা সিনায় ধরেছে, যাদের আপাদমস্তক সরকারে কায়নাতের সুন্নত দিয়ে ভরে দিয়েছে, আদর্শ দিয়ে ভরে দিয়েছে, এইরকম মানুষগুলো যখন সাগর পার করে যখন অন্য দেশে একা গেলেন, যখন গিয়ে দেখলেন এই দেশের মধ্যে মুসলমান বলতে কেউ নাই, তিনি একমাত্র মুসলিম, ওনার আদর্শ দিয়ে ওই দেশের বাচ্চা সহ আরম্ভ করে সবাইকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে দিলেন, সুবহানাল্লাহ। আপনারা জানেন, আপনারা যারা ইতিহাস নিয়ে পড়েছেন, আমরা ছোট্টবেলায় পড়েছি যে যারা পর্যটক ছিলেন, সারা পৃথিবীতে যারা ঘোরাফেরা করেছেন, যারা বড় বড় পর্যটক ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম পর্যটক হচ্ছেন ইবনে বতুতা। কি আপনারা ইবনে বতুতার কথা শুনেন নাই? ইবনে বতুতা অনেক বড় একজন পর্যটক ছিলেন। ওনার বাড়ি হচ্ছে মাগরিবে, মরক্কো। মাগরিব যেটা পৃথিবীর একবারে পশ্চিম দিকের জায়গা, ওই সীমানায় মরক্কে তিনি ওনার সফরে আসলেন। ওনার সফরনামা আজাইবুল আনদার তোহফাতুন নাদ্দার ওনার সফরনামার নাম, যেটাকে সফরনামা ইবনে বতুতা বলা হয়। বাংলাতে এটার অনুবাদ হয়েছে, ফার্সিতে এটার ট্রান্সলেশন হয়েছে, উর্দুতে এটার অনুবাদ হয়েছে, বিভিন্ন ভাষা, ইংরেজিতে অত্যন্ত গুরুত্ববহ, এই জন্য এটার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তো ইবনে বতুতা তিনি যখন এখন থেকে প্রায় 700 বছর পূর্বে তিনি যখন ওনার সফরের ধারাবাহিকতায় তিনি আসলেন মালদ্বীপ। আপনারা জানেন মালদ্বীপ এটা চতুর্দিক থেকে সমুদ্র, শুধুমাত্র একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের মধ্যে মানুষগুলো বসবাস করে।
তিনি যখন এখানে আসলেন, তিনি এখানে আসার পরে দেখলেন যে মালদ্বীপের সবচেয়ে বড় মসজিদ যেটা, যেমন আমাদের জাতীয় মসজিদ হচ্ছে জমিয়তুল ফালা জামে মসজিদ, আমাদের জাতীয় মসজিদ হচ্ছে বাইতুল মুকাররম জামে মসজিদ। তো ওই দেশের জাতীয় মসজিদে তিনি যখন গেলেন, তিনি দেখলেন আপনার মসজিদের পাশে মাইল ফলক আছে, মসজিদের পাশে আপনার ফলকে আপনার একটা তখতার মধ্যে বা মার্বেল পাথরের মধ্যে তখতার মধ্যে লেখা আছে বিশেষ কিছু ইতিহাস। এই ইতিহাস দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কোন ইতিহাস এখানে লেখা আছে। তিনি ভালো করে পড়লেন, মানুষ থেকে তথ্য নিলেন, জানলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি জানতে পারলেন ওনার থেকে কয়েকশো বছর আগে ঠিক মাগরিব থেকে, মরক্কো থেকে একজন হাফেজে কোরআন, একজন হাফেজে কোরআন, যার সিনার মধ্যে একদিকে কোরআন আছে আর যার জবানের মধ্যে সরকারে কায়নাতের দুরুদে মুস্তাফা আছে, যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরা শরীরের মধ্যে সুন্নতে মুস্তাফা দিয়ে ভরা আছে, তা যার পুরা জীবনের দিকে তাকালে সরকারকে খুঁজে পাওয়া যায়, যার মাথার দিকে, যার চেহারার দিকে, যার চলনে বলনে আপনি যেদিকে তাকাবেন দেখবেন সিরাতে মুস্তাফাকে সব দিকে দেখা যায়। হাফেজ ইউসুফ বিরাবরি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আসলেন, তিনি একজন হাফেজে কোরআন ছিলেন। আমি অনেক লম্বা করে ফেলছি মনে হয়, আমার আলোচনার সময় শেষ হয়ে গেলে আমাকে বলবেন। তো হাফেজ বিরাবরি ইউসুফ বিরাবরি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি যখন আসলেন, তিনি আসার পরে দেখতে পেলেন যে এক ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। এগুলা কিন্তু সব আরবিতে আলোচনা, আমি আরবি আবরত বলে কি লাভ হবে আপনারা যদি না বুঝেন, এই জন্য আমি বাংলাতে ডেলিভারি দিচ্ছি। যেখানে বিশেষ বিশেষ দলিল বলা দরকার সেখানে আমি আরবি বলতেছি। তো তিনি দেখলেন যে এক ঘর থেকে কান্না আসছে, তিনি অবাক হয়ে গেলেন, আজকে কেন এই ঘর থেকে কান্না আসছে। তো তিনি তো আরবি ভাষাভাষী, তিনি তাদের ভাষা বুঝেন না, তারা তার ভাষা বুঝে না। তো তিনি অনেক কষ্ট করে একজন দুভাষী, যে আরবিও বুঝবে আবার মালদ্বীপের ভাষাও বুঝবে এবং ওনার সাথে কথা বলতে পারবে, তিনি অনেক কষ্ট করে একজন দুভাষীকে জোগাড় করলেন। দুভাষী ওনার সাথে এখন কথা বলতে লাগলেন। দুভাষীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন এই ঘরের মধ্যে একজন বুড়িমা আছে, এই বুড়িমার একমাত্র যুবতী কন্যা আছে, এছাড়া এই বুড়িমার আর কেউ নাই। এই বুড়িমায়ের এই যুবতী কন্যা, সুন্দরী কন্যাকে আজকে বলি দিতে হবে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আপনারা বলেন মুসলমান কি বলিতে বিশ্বাসী? ওই যে আগে শুনতাম আপনার ব্রিজ করতেছে কিন্তু ব্রিজে নাকি জোড়া নেয় না, এই জন্য নর বলি দিতে হয়, নারী বলি দিতে হয়। এগুলা কুসংস্কার, ইসলামে এগুলার কোনো স্থান নাই, ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম কোন অপসংস্কৃতিকে বিশ্বাস করে না, ইসলাম কোন কুসংস্কারকে বিশ্বাস করে না, ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম একটাই, তাদের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোরআন এবং সুন্নাহ। এই জন্য আমাদের স্লোগান একটা না, আমরা শুধু এটা বলি না যে আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে ঝালো, এটা কি আমরা শুধু বলি? আমাদের স্লোগান হচ্ছে কোরআন সুন্নাহর আলো, ঠিক কিনা বলেন? আমাদের সব সময়ের স্লোগান এটা। এই জন্য আমাদের পীর ও মুর্শিদদের পীর, তাদের পীর, তাদের পীর, তাদের পীর, তাদের পীর, যিনি হচ্ছেন শাহানশাহে বাগদাদ, সুলতানুল আউলিয়া, সৈয়দি সানাদি, সুলতানুল আরিফিন, মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই, শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই, উনি ওনার অনেকগুলো বাণী রেখে গেছেন আমাদের জন্য। তার মধ্যে একটা বাণী হচ্ছে তীর ওয়ালা তাখাফ, তুমি উড়তে থাকো, যদিও তোমার ডানা নাই, কোনো অসুবিধা নেই, তুমি ভয় পাবে না। কেন ভয় পাবে না? তীর বিজানাহি আল হাক্কি আল কোরআন ওয়াস সুন্নাহ। শোনো, তুমি যদি সত্যিকার ভাবে তরিকা এবং তাসাউফকে ভালোবাসো, তুমি যদি সত্যিকার ভাবে আধ্যাত্মিকতাকে ভালোবাসো, তুমি যদি সত্যিকার ভাবে সুফিজমকে ভালোবাসো, তোমার কোনো ভয় নাই। কেন ভয় নাই জানো? কারণ সকল সুফি ১৫০০ বছর ধরে যারা তাসাউফের কথা বলছেন, শেখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরবি, যাকে শেখ আরবি বলা হয়, শেখ মহিউদ্দিন ইবনে আরবি বলেন, ইমাম ইবনুল ফারিদ বলেন, যাকে বর্তমানের সেই আপনার মডার্ন ইসলাম প্রচারকারী নামদারীরা যেই শেখ ইবনুল আরবিকে কাফের বলে থাকে, নাউজুবিল্লাহ বলেন, ইমাম ইবনুল ফারিদকে কাফের বলে থাকে, আবু ইয়াজিদ যাকে আমরা বাইজিদ বুস্তামি বলে থাকি কাফের বলে থাকে, এভাবে তারা তাদেরকে কাফের বলে। অথচ তাদের সেই লিখিত কিতাবগুলো আল্লামা রুমি জামি সহ ইমাম গাজ্জালি সহ তাদের কিতাবগুলো, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আমাদের ফতোয়ার কারণে মুসলমানদের ইউনিভার্সিটিতে তেমন পড়ানো হয় না। তাদের কিতাবগুলো আজকে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে তাদের কিতাবগুলোকে পড়ানো হচ্ছে। তাদের কিতাবগুলো পড়ে পড়ে অমুসলিমরা সভ্যতা শিখছে, আর আমরা ফতোয়া দিয়ে দিয়ে তাদের কিতাবগুলো সরিয়ে দিয়েছি, যার কারণে আমরা মুসলমান সভ্যতার মালিক হয়েও আমরা দিনের পর দিন অসভ্য জাতি হচ্ছি, ঠিক কিনা বলেন? এটা আমাদের দুর্বলতা।
ইসলামের মধ্যে কুসংস্কার নাই। হযরত সাইয়্যিদুনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন খেলাফতের মসনদে বসে গেলেন, ইমাম ইবনে কাসির দিমাশকি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মানাকিব ইবনে ওমর কিতাব লিখলেন, মুসনাদুল ফারুক কিতাব লিখলেন, যেমন এভাবে ইমাম বাইহাকি লিখেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, আরো কত মুহাদ্দিসিনে কেরাম আইম্মায়ে হাদিস কিতাব লিখেছেন। ইমাম ফারুকে আজম হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন খেলাফতের মসনদে বসে গেলেন, তখন তিনি মিশরে অভিযান চালালেন। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে মিশরে যখন অভিযান চালানো হলো, তখন মুসলমানদের বিজয় হলো। ইসলামী পতাকা পতপত করে কালিমাতুত তাওহীদ, কালিমায়ে তাইয়্যিবা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা সেখানে উড্ডীন হয়ে গেল। এখন অপসংস্কৃতি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে উগান্ডা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, 18টা দেশ পার করে মিশরের দিমিয়াত, মিশরের একটা জেলা দিমিয়াত, সেখানে আমরা আজহারে পড়াশোনাকালীন সময় আমরা সেখানে ট্যুরে গিয়েছিলাম। ওই দিমিয়াতকে বলা হয় মুলতাকাল বাহরাইন। আপনারা কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরাতুর রহমানের মধ্যে পড়েছেন, মারাজাল বাহরাইনি ইয়ালতাকিয়ান বাইনাহুমা বারযাখুল লা ইয়াবগিয়ান ইলা আখিরিহি, অনেক লম্বা আল্লাহ আলোচনা করেছেন। তো মুলতাকাল বাহরাইন, দুই সমুদ্রের মিলন মেলা পৃথিবীতে অনেক জায়গায় রয়েছে। যেমন আমাদের চাঁদপুরে, আপনার চাঁদপুরে বড় স্টেশনে সেখানে মেঘনা এবং পদ্মার মোহনা একসাথে 3 নদীর মিলন মেলা, একদিকে মেঘনা, আরেকদিকে পদ্মা, আরেকদিকে হচ্ছে ডাকাতিয়া নদী। এইরকম সমুদ্রের মিলন মেলা আপনার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে মিশরের দিমিয়াত নামক জায়গায়, একদিকে এখানে ভূমধ্য সাগর মিলেছে, আরেকদিকে এখানে আপনার নীল নদ মিলেছে। নীল নদ এখানে শেষ হয়েছে। আফ্রিকার উগান্ডা থেকে আরম্ভ করে 18টা রাষ্ট্র অতিক্রম করে এখানে এসে নীল নদ। আগেরকার মানুষগুলো নীল নদ কত বড় এটা তারা জানতো না, কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তি, বর্তমান বিজ্ঞান, বর্তমান গবেষণা এটা মানুষকে উপহার দিয়েছে। এবং তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচকরা উপহার দিয়েছে যে 18টা দেশে এটার ব্যক্তি রয়েছে অনেক বড়। যাই হোক, এই দুইটা সমুদ্রের নীল নদ এবং আপনার ভূমধ্য সাগর, দুইটার মিলন মেলা হচ্ছে আপনার ভূমধ্য সাগর। তো 18টা দেশ মিলে এত বড় নদী, যেই নদী থেকে 18টা দেশের জীবন, তাদের পশু পাখি পালন, তাদের আপনার শাক সবজি ফসল এবং নিজেদের সব কিছুর পানির ব্যবস্থা, সুস্বাদু পানির ব্যবস্থা একমাত্র সেখান থেকে। নীল নদের পানি এটা মিষ্টি পানি, এটা লোনা পানি না, এটা কটা না, লোনা না, মিষ্টি পানি। তো যখন হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফতের মসনদে বসলেন, হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মিশর জয় করলেন, কিছুদিনের মধ্যেই নীল নদ আপনার শুকিয়ে গেল। এখন আর নীল নদে পানি নেই। সবাই মিলে হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসলেন, বললেন নীল নদ তো শুকিয়ে গেছে, এখন আমরা কি করব, কি করা যায়? তখন তারা বলল, আমাদের পিছনের সে অনেক আগ থেকে ঐতিহ্য হচ্ছে প্রত্যেক বছর একটা সময় নীল নদ শুকিয়ে যায়। তখন যত তদবির করা হয় কোনো তদবির কাজ আসে না, কোনো তদবিরেই নিচ থেকে নীল নদের পানি আর উঠে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নীল নদে নর অথবা নারী বলি দেওয়া না হয়। নাউজুবিল্লাহ বলেন। অবাক করার মতো শয়তানি তাগুতি শক্তি যে কত বড় আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। তবে মনে রাখবেন, যেখানে ফেরাউনের শক্তি, তার চেয়ে বড় শক্তি নিয়ে আল্লাহ হযরত মূসাকে পাঠিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। ফেরাউনের শক্তি আপনার সেই সাগরে, লোহিত সাগরে শেষ হয়ে গেছে। মূসা আলাইহিস সালামের লাঠির শক্তি, শুধুমাত্র লাঠির শক্তি আরম্ভ হয়েছে, সমুদ্রের মধ্যে পথ হয়ে গিয়েছে, তারা পার হয়ে গেছেন এবং ফেরাউন তার দলবল সহ এখানে ডুবে গিয়েছে। যেখানে কাফেরদের শক্তি, সেখানে আল্লাহ ওই শক্তিকে পরাজিত করার জন্য মুসলমানদের বড় শক্তি আল্লাহ দিয়ে দেন। যাই হোক, কোনো শক্তি কাজ হচ্ছে না, নীল নদে পানি আসতেছে না। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে না, নর বলি, নারী বলি, কোনো বলি, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এটা ইসলাম পছন্দ করে না, ঠিক কিনা বলেন? সুতরাং আপনারা বলেন, আমরা যারা আল্লাহর হাবিবের আশিক দাবি করি, আমরা আজ থেকে একজনকে অন্যায়ভাবে আঘাত করব না, রাজি আছেন? আজ থেকে কেউ কাউকে যেন হত্যা না করে, মার্ডার না করে, তাহলে আপনি ইসলামের মধ্যে নাই, নবীর উম্মতের মধ্যে আপনি আর থাকবেন না। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, না, কোনো বলি নাই, ইসলামী সংস্কৃতি না, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, দেখবে আল্লাহ পানি দিবে। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ধৈর্য ধারণ করলেন, সবাই ধৈর্য ধারণ করতে লাগলেন। অনেক দিন চলে গেল, কিন্তু পানি আসছে না। এখন যারা মুসলিম, তাদের মধ্যে শয়তান ঢুকে গেছে, ওয়াসওয়াসা দিতে আরম্ভ করেছে, তোমাদের ইসলাম কিসের ইসলাম এটা? শেষ পর্যন্ত দেখবে আমরা যেমন নর এবং নারী বলি দিয়েছি, এইরকম বলি দিতে হবে, এছাড়া পানি আসবে না। হযরতে আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা শেষ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে করতে শেষ পর্যন্ত
হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে তিনি চিঠি লিখলেন। আমিরুল মুমিনিন, মিশরের বর্তমানে এই অবস্থা, তিনি সব কিছু তুলে ধরলেন। আমিরুল মুমিনিন তিনি কলম নিলেন, তিনি কাগজের মধ্যে লিখলেন, মিন খলিফাতির রাসূল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আমি যখন চিঠি লিখি তখন আমি প্রাপক হিসাবে, প্রেরক হিসাবে আমার নাম লিখি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। প্রাপক হচ্ছেন আমার মোহতারাম বাজান। তো আমি লিখছি, উনি পাবেন, আমি প্রেরক হিসাবে লিখছি। তো তিনি লিখলেন, আল্লাহর হাবিব যখন তিনি আপনার তাওহীদ এবং রিসালাতের দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করলেন, সহিহ বুখারী এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিঠি লিখতেছেন, মিন মুহাম্মাদিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলা আযীমির রুম ইলা আযীমি কিসরা ইলা কায়সার ইলা নাজাশি। আল্লাহর হাবিব নিজের পরিচয় দিয়ে, প্রেরকের পরিচয় দিয়ে, নিজের পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি চিঠি লিখলেন, মিন খলিফাতির রাসূল ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো আপনি বলেন, আমি চিঠি যখন লিখবো, আমি লিখবো আপনার কাছে, তাই না? কারণ আপনি আমার কথা বুঝবেন, সম্বোধন বুঝবেন, আমি চিঠিতে কি লিখতেছি এটা আপনি বুঝবেন। তো তিনি তো চিঠি লিখবেন ইলা আবি মুসা আশআরী, আমার চিঠি আবু মুসা আশআরীর কাছে। কিন্তু তিনি এটা করলেন না, তিনি কি করলেন, মিন খলিফাতির রাসূল ওমর ইবনুল খাত্তাব ইলা নাহরিন নীল। আল্লাহু আকবার। তিনি চিঠি লিখলেন খলিফাতুর রাসূল ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে এই চিঠি নীল নদের প্রতি। অবাক করার মতো, নীল নদ কি মানুষের কথা বুঝে? নীল নদ কি মানুষের ভাষা বুঝে? নীল নদ মানুষ কি চিঠি লেখছে, এটা কি নদীর পানি, এটা বুঝবে, বুঝার ক্ষমতা কি আছে? নাই। তাহলে তিনি কেন লেখলেন? হ্যাঁ, হযরত ওমরের মতো যারা হয়ে গেছেন বেলায়েতের গগনে, বেলায়েতের উচ্চ পর্যায়ে যারা পৌঁছে গেছেন, শুধু নদী না, পৃথিবীর সব কিছু তাদের গোলামি করার জন্য তাদের কদমে আল্লাহ হাজির করে দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলেন? এই জন্য দেখবেন আউলিয়া কেরামরা মাছের পিঠে করে, হযরত মাহি সারোয়ার বলখি রহমতুল্লাহ আলাইহি, আপনারা নাম শুনেন নাই? ওনাকে মাহি সারোয়ার কেন বলা হয়? মাছের পিঠে করে, মাছের উপরে রাজত্ব করেছেন, মাছ গোলাম করে গোলাম হয়ে গেছেন, মাছের পিঠে সাওয়ার করে চলে আসলেন। হযরত শাহজালাল ইয়ামানী রহমতুল্লাহ আলাইহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন সেই গৌরগোবিন্দ শুনলেন আসছে সৈন্যবাহিনী নিয়ে, আমরা আর পারবো না, নৌকাগুলো সরিয়ে ফেললেন। উনি মুসল্লা বিছিয়ে দিলেন, বিসমিল্লাহ বলে উনি এবং ওনার সাথে 360 জন মুসল্লার উপরে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রত্যেকটা মুসল্লা এক একটা নৌকা হয়ে সুরমা নদীর ওই পার থেকে ওই পার ওনাদেরকে নিয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এটা পারে কি পারে না? কারণ কি? আমার আল্লাহ হাদিসের মধ্যে বলেছেন, আমি আমার ওলি যখন আমার হয়ে যায়, আমি যখন তার হয়ে যাই, ফাকুনতু সামাহু আল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ওয়া বাসারুহু আল্লাযী ইয়াবসিরু বিহি ওয়া ইয়াদুহু আল্লাতী ইয়াবতিশু বিহা। আমি তার কুদরতি, তার কান, এটা তার কান থাকে না, আমি আল্লাহর কুদরত তার কানের মধ্যে চলে যায়, তার হাতের মধ্যে আমি আল্লাহর কুদরত চলে যায়, তার পায়ের মধ্যে আমি আল্লাহর কুদরত চলে যায়, তার আপাত মস্তকের মধ্যে দেখা যায় সে বাশার, দেখা যায় সে মানুষ, কিন্তু তার আপাদ মস্তকের মধ্যে আমি খোদার কুদরতের তাজাল্লি দিয়ে তার আপাদ মস্তক ভরে যায়। সুবহানাল্লাহ। যাই হোক, সেদিকে গেলে আমার আলোচনা এমনি লম্বা করে ফেলছে, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, তাহলে আমি আমার মূল আলোচনা হারিয়ে ফেলবো। আমি আমার আলোচনার দিকে আবার সরে যাচ্ছি, আস্তে আস্তে আমি ইতি টানবো আমার আলোচনার ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি তো বেলায়েতের সেই জায়গায় পৌঁছে গেছেন, যার কারণে মুসনাদুল ফারুকের মধ্যেই আবার হাদিস আসছে, তিনি যখন মদিনার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়াচ্ছেন, মিম্বরে তিনি এক সময় খুতবা দিচ্ছেন, সেই ইরান, সেখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর, সেই ইরানের নাহাওয়ান নামক জায়গায় তিনি সাহাবীকে পাঠিয়ে দিলেন। কেউ বলেন ওনার নাম সারিয়া, আবার কেউ বলেন ওনার নাম অন্যটা। যাই হোক, তিনি সারিয়াতুল জাবাল নামে প্রসিদ্ধ। ওনার মাজার শরীফ মিশরে আমরা জিয়ারত করেছি, আল আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। হযরতে সালাউদ্দিন আইয়ুবী, গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী, যিনি গাউসে পাকের খাদেম ছিলেন, গাউসে পাকের গোলাম ছিলেন, যিনি এই রকম অসভ্যদের থেকে, ইহুদি খ্রিস্টানদের থেকে তৎকালীন সময় ক্রুসেডার ছিল, এখন তো ইহুদিরা, তাদের সেই জালেমদের থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের সম্পদকে আবার তিনি ছিনিয়ে এনেছেন। কিন্তু বর্তমানে তো ওই রকম একজন গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী নাই। পৃথিবীর মুসলমান ওই রকম একজন গাজী সালাউদ্দিনের আইয়ুবীর অপেক্ষা করছে। গাজার মুসলমানগণ একজন গাজী সালাউদ্দিনের আইয়ুবীর দিকে তাকিয়ে আছে। আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে আপনার স্টুডেন্ট সোসাইটি যেটা ছিল, ফরেন স্টুডেন্ট, আপনার বিদেশি ছাত্ররা থাকার যে জায়গা ছিল, আমাদের সেই ফরেনারদের হোস্টেলে
আমাদের যে জামে মসজিদের মেহরাবের সাথে আমরা যখনই নামাজে যাইতাম ওই লেখাটা আমাদের নজরে পড়তো। সে আপনার বড় আকারে কয়েকটা লাইন লেখা ছিল, তার মধ্যে একটা লাইন হচ্ছে ইয়া কুদসু সবরা ফাইন্না বাদাল লাইলি ফাজরা। আল্লাহু আকবার। হে বাইতুল মুকদ্দাস, আরেকটু ধৈর্য ধারণ করো। হযরত ওমর ফারুক এসেছিল যখন জেরুজালেমে যুদ্ধ হয় নাই, কিছু হয় নাই, ওনার কাছে বাইতুল মুকদ্দাসকে তারা এমনিতেই দিয়ে দিয়েছে। ওনার একটা আদর্শের কারণে বৃত্তের সাথে চাকরের সাথে তিনি আদর্শ দেখিয়েছেন। যখন পালা হলো, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, এখন পালা অনুযায়ী হযরত ওমর তিনি আপনার সেই বাহনের রশি ধরবেন আর চাকর সেই বাহনের উপরে থাকবেন। এটা তো জরুরি না, কারণ এই গোলাম তো হযরত ওমরের খেদমত করার জন্য। হযরত ওমর তো তার উপর দয়া দেখাচ্ছেন। তারপরে গোলাম বললেন, হুজুর আমিরুল মুমিনিন, আমি তো আপনার গোলাম, আপনি তো আমিরুল মুমিনিন, আর আপনি তো প্রধান মেহমান হিসাবে এখানে আসছেন, এখন তো আপনি উপরে থাকবেন, আমি নিচে থাকবো, আমার পালা যাই হোক। ওমর রাদিয়াল্লাহু বললেন, না, ইনসাফ বলে দিচ্ছে এখন হচ্ছে আমার পালা, আমি ওটের লাগাম টানবো, আর তোমার পালা হচ্ছে তুমি ওটের পিঠের মধ্যে বাদশাহের শুরুতে বসে থাকবে। আল্লাহ আল্লাহ। যখন ওই জায়গায় পৌঁছে গেল, ওনার জন্য খ্রিস্টানরা ক্রুসেডাররা অপেক্ষা করলেন, অমুসলিমরা অপেক্ষা করলেন। হযরত ওমরকে দেখবো, যাকে আল্লাহর হাবিব বলেছেন আর শয়তানু ইয়াখাফু ওমর। যেই হোক, এত বড় যিনি প্রভাবশালী ছিলেন, হুঙ্কার দিতেন, এত বড় শাসক ছিলেন, সবাই দেখে যিনি বৃত্তের উপরে বসে আছেন চাকর, তাকেই মনে করলেন তিনি হচ্ছেন হযরত ওমর। সবাই ওনাকে তাজিম করা আরম্ভ করলেন, ওনাকে ইজ্জত করে ওট থেকে নামাতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি বৃত্ত ওট থেকে নেমে বললেন, না না, আমি হযরত ওমর না, আমি যে ওটের উপরে বসা আছি ওই ওটের লাগাম ধরে যিনি এখানে আছেন তিনি হচ্ছেন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আল্লাহু আকবার। হযরতে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার এই ইনসাফ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কিভাবে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়, ন্যায় দিয়ে, ইনসাফ দিয়ে, সম্মতা দিয়ে কিভাবে একটা সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কিভাবে বিশৃঙ্খলা দূর করতে হয়, এবং কিভাবে রাষ্ট্রের সিংহাসন দখল করার আগে মানুষের অন্তরের, প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে আমার আল্লাহ যে বড় বড় কলব নামে বড় বড় সিংহাসন দিয়েছেন, ওই সিংহাসনের মধ্যে কিভাবে রাজত্ব সৃষ্টি করতে হয় হযরত ওমর ফারুক দেখিয়ে দিলেন। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার এই আদর্শ দেখে সবাই বললেন, এটাই যদি হযরত ওমরের আদর্শ হয়, এটাই যদি ইসলাম হয়, আমরা সবাই তোমার হাতে বাইতুল মুকদ্দাসকে ছেড়ে দিলাম। তোমার বাইতুল মুকদ্দাসকে লালন করা, বাইতুল মুকদ্দাসকে হেফাজত করার জন্য আপনারাই যথোপযুক্ত অভিভাবক। আজ থেকে আমরাও মুসলমান হয়ে গেলাম, বাইতুল মুকদ্দাসকে আপনাদের কাছে দিয়ে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী সেটা করেছেন। আমরা আজহারের কথা বলতেছিলাম, লেখা আছে ইয়া কুদস সবরা, হে বাইতুল মুকদ্দাস সবুর করো। হযরত ওমর চলে গেছে, গাজী সালাউদ্দিন চলে গেছে, একটু সবুর করো, আল্লাহ আবার আরেকজন লিডার পাঠাবেন, মুসলিম সেনাপতি পাঠাবেন, মুসলমানদেরকে এক করে আবার বাইতুল মুকদ্দাস ফিরিয়ে আনবেন। ইয়া কুদস সবরা, সবর করো। কারণ কি জানো, যখন অমাবস্যার রাতের বেলায় কোনো কিছু দেখা যায় না, চতুর্দিকে অন্ধকার, সেই রাত্র হয় 9 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা বা 12 ঘন্টা, ওই 12 ঘন্টার রাত্র যখন শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আর অন্ধকার দেখা যায় না। পৃথিবীর পূর্ব আকাশে সেই সারা পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য আবার কিন্তু পৃথিবীর পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠে যায়। শোনো, তোমার এই বাইতুল মুকদ্দাসের অন্ধকার চিরজীবন থাকবে না। ফাইন্না বাদাল লাইলি ফাজরা, রাত্র যখন কেটে যায় তখন ফজর চলে আসে, কিছুদিন পরেই তোমার বিজয় হবে, একটু ধৈর্য ধারণ করো। গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী চলে গেলেন, সবাই চলে গেলেন। এখন মানুষগুলো অপেক্ষা করছেন এইরকম গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী কখন আসবে। আল্লাহ দরবারে আমরা দোয়া করব, আল্লাহ যেন এইরকম একজন গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী হযরত ওমরের উত্তরসূরি আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করেন, যারা বাইতুল মুকদ্দাসকে, যারা অমুসলিমদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন, এবং যারা গাজার ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে উদ্ধার করবেন, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। আল্লাহ যেন সেই ইসলামী লিডার আমাদেরকে দান করবেন। আল্লাহুম্মা আমিন। একটু দোয়া শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সালাউদ্দিন আইয়ুবী, উনি যেই কেল্লা, এটাকে দুর্গ বলা হয়, বিশাল আকারের দুর্গ এবং অনেক উঁচু। আপনারা যারা যাবেন, যারা গিয়েছেন দেখেছেন, যারা যাবেন দেখবেন
অনেক লম্বা এরিয়া, অনেক উঁচু। এখান থেকে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসকে ছিনিয়ে আনার জন্য। তো ওই কেল্লার মাঝেই এক কোণে হজরতে সারিয়াতুল জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার মাজার শরীফ। আল আজহারে পড়াশোনার খাতিরে আমরা কয়েকবার ওনার মাজার শরীফ জিয়ারত করেছি। তো হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে থেকে মুসনাদে ফারুক কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছি, যেটা ইমাম ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন, আরও অনেকেই লিখেছেন, যে তিনি সেখান থেকে আহ্বান করেছেন কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে ইরানের রাহওয়ানদের ইয়া সারিয়াতুল জাবাল বলে আহ্বান করেছেন। তিনি ওনার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে উঠছেন, শত্রুদের অপেক্ষা করছেন। কিন্তু তিনি দেখতে পান নাই ওনার পিছনেই যে শত্রুরা এখনই আক্রমণ করবে, তিনি কাছ থেকে দেখতে পান নাই। কিন্তু হযরত ওমর বেলায়েতের কত পাওয়ারে, কত বড় জায়গায় ছিলেন, অনেক দূর থেকে যখন দেখতে পেলেন যে কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুরা তাদেরকে শেষ করে দিবে, এই জন্য তিনি ডাক দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে শত্রু সারিয়াতুল জাবাল ওনার সাথে যারা ছিল মুহূর্তের মধ্যে তারা ঘুরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তারা ঘুরে গিয়ে আপনার সেই তৎকালীন সময়ের যারা বিদ্বেষী ছিল, দুশ্মন ছিল, তাদেরকে শেষ করে দিল। মুসলমানদের জয় লাভ হলো। সেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার মতো ব্যক্তি, আল্লাহ যাদেরকে সেই পাওয়ার দিয়েছেন, ওনার মতো ব্যক্তিরাই নীল নদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন। তো তিনি যখন নীল নদের কাছে চিঠি লিখলেন যে ইলা নাহারি নীল, নীল নদের কাছে আমি চিঠি লিখছি, তিনি কি লিখলেন? সামান্য কয়েকটা কথা লিখলেন। শোনো, ইয়া নাহরুন নীল, হে নীল নদ, ইন কুনতা তাজরি মিন নাফসিকা ফালা হাজাতা লানা ফিকা। শোনো, তুমি যদি মনে করো তোমার নিজস্ব ক্ষমতা আছে, তোমার নিজের পাওয়ার আছে, তুমি যখন ইচ্ছা বন্ধ হয়ে যাবে, যখন ইচ্ছা প্রবাহিত হবে, তুমি যদি এটা মনে করো তোমার নিজের শক্তিতে প্রবাহিত হও আবার বন্ধ হয়ে যাও, তাহলে আমরা মুসলমান তোমার মতো নীল নদের আমাদের দরকার নেই। ঠিক কিনা বলেন? কারণ মুসলমান আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী। আর ওয়া ইন কুনতা তাজরি বিআমরিল্লাহি ওয়া কাদাইহি ওয়া কুদরাতিহি, হে নীল নদ, তুমি যদি আমার আল্লাহর কুদরতে, আমার আল্লাহর ফয়সালায়, আমার আল্লাহর আদেশে জারি হয়ে থাকো, তাহলে আমি খলিফাতুল মুসলিমিন, আমি ওমরের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমার চিঠিটা যেই মাত্র তোমার কাছে পৌঁছবে, আল্লাহর কুদরতে, আল্লাহর আদেশে আমি ওমর বলছি, সাথে সাথে তুমি জারি হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলিরা সব জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন, এমনকি নীল নদ সমুদ্রের উপরেও আল্লাহর ওলিরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন। ক্ষমতা কে দিয়েছে? কার উসিলায়? সরকার কায়নাতের উসিলায়। যাই হোক, যখন চিঠিটা আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে এলো, আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি চিঠিটা আপনার নীল নদের মধ্যে যখনই নিক্ষেপ করলেন, সাথে সাথে ওই যে ইন কুনতা তাজরি বিআমরিল্লাহি, তুমি যদি আল্লাহর আদেশে জারি হয়ে থাকো, ফাজরি, তাহলে জারি হও। চিঠিটা নীল নদে পড়া মাত্রই আপনার নীল নদের পানি এমনভাবে বাড়তে আরম্ভ করলো, ইতিহাস তখন সাক্ষ্য দিল এইরকম পানি নীল নদে, নীল নদ সৃষ্টির পরে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। সুবহানাল্লাহ। তারপরেও কুসংস্কারের চিরস্থায়ী কবর দিয়ে ফেললেন না। এখানে কোনো নর বলি হবে না, এখানে কোনো নারী বলি হবে না, এখানে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হবে, ইসলামী ব্যবস্থায় সবকিছু পরিচালিত হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কুসংস্কারে দাফন করলেন। তো হযরতে ইবনে বতুতার কথা বলছিলাম, তিনি লেখা দেখলেন সেই শাহী মসজিদের পাশে হযরত ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন হাফেজে কোরআন ছিলেন। তিনি যখন আসলেন, কান্না শুনলেন, দুবাসী ওনাকে বলতে লাগলো, এই কান্নার কারণ হচ্ছে যে এই সমুদ্র থেকে প্রত্যেক মাসে বিশাল আকারের জাহাজের মতো অনেক বড় একটা দেও বা দানব, বিশাল আকারের একটা দানব ভিতরে আসে। সে ভিতরে এসে যথেষ্ট পরিমাণের ক্ষয়ক্ষতি করে। যখনই একটা যুবতী নারী বলি দেওয়া হয়, তখনই সে থেমে যায় ওই নারীর রক্ত খেয়ে, এরপর থেমে যায়। ওই মাসের জন্য আর কোনো বালা মুসিবত নাই। আবার পরবর্তী মাস এইভাবে আমাদের দেশে এই ইতিহাস চলে আসছে। ঠিক আজকে এই দেশে এটা পালা করে নেওয়া হয়েছে, এক এক দিন এক এক মাসে এক এক ঘরে যুবতী মেয়েকে বলি দেওয়া হবে। আজকে এই বুড়িমার একমাত্র অন্ধের যষ্টি, বুড়িমার একমাত্র সম্পদ, আর এই যুবতী মেয়েকে আজকে বলি দেওয়া হবে। যার কারণে বুড়িমার ঘরে বুড়িমা কান্না করতেন, সবাই কান্না করতেন। হযরত ইউসুফ বিরাবরী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, না, এই কুসংস্কার আজকেই বন্ধ হবে। কোরআন সুন্নাহর মাধ্যমে এই মালদ্বীপে ইসলাম আমি প্রচার করব। মালদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থা, মালদ্বীপের সব ব্যবস্থা কোরআন সুন্নাহর মাধ্যমে আজ থেকে চালু হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। তিনি বললেন, বুড়িমাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলো। আজকে সমুদ্রের পাড়ে সেই দেও দানব এর জন্য, নারী বলি দেওয়ার জন্য যেই ঘরটি আছে, যেখানে দেও দানব আসে, ওই ঘরের মধ্যে আজকে কেউ যাবে না। আমি ইউসুফ বিরাবরী আজকে আমি একা যাব। সুবহানাল্লাহ বলেন। কারণ সিনায় কোরআন আছে,
আর হুব্বে রাসূল আছে, আপাদ মস্তকে সুন্নতে মুস্তাফা আছে, তার আবার কিসের ভয়? তার কি কোনো ভয় থাকতে পারে? কোনো ভয় নাই। এত এত ভয়ের কিছু শুনলেন, কোনো ভয় নাই, একা চলে গেলেন। তিনি সেখানে গিয়ে সারা রাত কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আর আরেকটা দিক ছিল, উনি সুশ্রী ছিল, সুন্দর ছিল। একরকম পুরুষ দেখবেন অনেক বড় হয়ে যায় কিন্তু দাড়ি উঠে না, এরকম আছে না? তো ওনাকে আপনার সাজাইলে মহিলার মতো দেখা যায়। যাই হোক, ওনাকে একটা রকম করে, সেই মহিলার মতো করে বা একটা রকম করে ওনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি সারা রাত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে লাগলেন। দূর থেকে মানুষগুলো দেখলেন যে আপনার বরাবরের মতো সমুদ্র থেকে বিশাল আকারের দেও চলে আসতেছে। যখনই সে ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, মনে হচ্ছে কি একটা শক্তি তাকে ধাক্কা দিচ্ছে। ওই ধাক্কায় সে আবার আপনার সমুদ্রের গভীরে চলে যায়, আবার উঠে আসে, আবার ধাক্কা খেয়ে চলে যায়, আবার উঠে আসে, আবার ধাক্কা খেয়ে চলে যায়। এভাবে ফজর হয়েছে, বারবার চেষ্টা করার পরেও সে আসতে পারে নাই। ওই মাসের মতো আপনার নারীকে বলি দিতে হয় নাই। ফজর হয়ে গেল, তিনি হাসতে হাসতে সেই ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল, আজকে কি সিক্রেট এখানে আছে, কি রহস্য আছে বলো, কোন কারণে তোমার কাছে আসতে পারে নাই? তিনি বললেন, আমার কোনো ক্ষমতা নাই, আমার আল্লাহ আমাদেরকে যেই কোরআন দিয়েছেন, নবী মুস্তাফাকে যেই কোরআন দিয়েছেন, সেই কোরআনে কারীমের সামান্য একটা মুজিজা হচ্ছে, এই কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত যখন শত্রুরা শুনবে, দুশ্মন শুনবে, জাদুকর শুনবে, যারা নষ্ট করতে চায় তারা শুনবে, কোরআনে কারীমের বরকতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সারা রাত আমি কোরআন পড়েছি, আর কোরআনের ফজিলতের কারণে, কোরআনের বরকতে, মুজিজার কারণে সে আসতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ। বসতে বসতে এই কথা ওই দেশের বাদশার কাছে চলে গেল। ওই দেশের বাদশা তাকে ডাকিয়ে নিলেন। কি হয়েছে বলো? কোরআনের মুজিজা। এই সুযোগ পেলেন হাফেজে কোরআন। আপনি তো দেখলেন কোরআনের কত মুজিজা এবং মুসলমানদের কত সুন্দর আদর্শ। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। হাফেজে কোরআন বললেন, হাফেজে কোরআন যখন দাওয়াত দিলেন, বাদশা বললেন, আরেকটা মাস অপেক্ষা করো, আগামী মাসেও যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে আমি ওয়াদা দিচ্ছি, তুমি ইউসুফ বিরাবনির হাতে ইসলামের এত সুন্দর আদর্শ দেখে, তোমাদের নবীর এত সুন্দর সিরা সূরা দেখে, কোরআনের এত সুন্দর মুজিজা দেখে, আমি আমার দল বল দেশের যত মানুষ আসে সবাইকে একসাথ করে আমি ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ। পরের মাস আসলো, একই অবস্থা হলো। কেউ যাইতে হয় নাই, তিনি একা গেলেন। সেই দেও দানবার যাইতে হয় নাই, দেও দানবার আসতে পারে নাই। এভাবে প্রত্যেকটি মাসে বন্ধ হয়ে গেল। আর চালু হয়ে গেল প্রত্যেক মাসের ওই দিনটা যখন আসে, সবাই সমুদ্রের পারে কোরআনে কারীম নিয়ে তারা বসে যায়, কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। ইউসুফ বিরাবরি একা ছিলেন, আর এখন প্রত্যেক মাসে মালদ্বীপের সব মানুষগুলো সেই সমুদ্রের পারে কোরআন যখন পড়তে থাকে, এরপরে চিরস্থায়ীভাবে সেই দেও এবং সেই দানব আসা বন্ধ হয়ে গেল, আর মালদ্বীপের সকল মানুষগুলো মুসলমান হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ বলেন। ব্যবসায়ী আসছে, পর্যটক আসছে, খাজা গরিবে নেওয়াজ আসছে, পাক ভারত উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষগুলো মুসলমান হয়েছে। তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, ওনার কপালের মধ্যে লেখা আসলো, হাজা হাবিবুল্লাহ মা তাফি হুব্বিল্লাহ। আরে শুনো, তোমরা যারা চিনো তোমরা শুনো, কাফেররাও দেখলেন, মুসলমানরাও দেখলেন, হাজা হাবিবুল্লাহ। আরে তিনি যে ইন্তেকাল করলেন, উনি স্বাভাবিক কোনো মানুষ না। খাজা গরিবে নওয়াজ সুলতানুল হিন্দ মঈনুদ্দিন চিশতি নামে তোমরা যাকে চিনছো, আমি আল্লাহ তার কপালের মধ্যে লেখা উঠিয়ে দিলাম, তিনি হচ্ছেন হাজা হাবিবুল্লাহ, আল্লাহর হাবিব। মা তাফি হুব্বিল্লাহ, আল্লাহর প্রেমে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ রসুলের ভালোবাসায় তিনি আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। এই লেখাটা যখন ওনার ইন্তেকালের পরে দেখলেন, ওনার জীবদ্দশায় কোটি কোটি মানুষ ওনার হাতে বায়াত গ্রহণ করে, উনি যুদ্ধ করেন নাই, কিছু করেন নাই, অস্ত্র ধরেন নাই, ওনার আদর্শ দেখে সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, যার কারণে আপনার 800 থেকে 900 বছর পর্যন্ত পাক ভারত উপমহাদেশে মুসলমান শাসন করেছে। মুসলমানরা একজন হিন্দুকে ওই দেশ থেকে বের করে নাই, বের করেছে? করে নাই। কিন্তু আজকে দেখা যায় হিন্দুদের, অমুসলিমদের শক্তি বেশি। আজকে তারা সামান্য সময়ের জন্য ক্ষমতা পেয়ে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়। ঠিক কিনা বলে? খাজা গরিবে নওয়াজ দুনিয়াতে থাকতে অনেকে মুসলমান হয়েছে, দুনিয়া থেকে যখন চলে গেছেন প্রায় 90,000 থেকে 1 লক্ষ অমুসলিম এই লেখা দেখে তখনও তারা মুসলমান হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। এটাই হচ্ছে মুসলমানদের আদর্শ, এটাই হচ্ছে আউলিয়া কিরামদের আদর্শ, এটাই নবী মুস্তাফার আদর্শ। তো তিনি যখন গোলামের কাছে গেলেন, গোলামকে দেখার জন্য গেলেন, গোলামের শিয়রের পাশে বাবা বসা, গোলাম হচ্ছে ইহুদি। আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হাল্লাকা মিন ইসলাম, তুমি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে?
আল্লাহর হাবিব দেখলেন তার আর বেশি সময় বাকি নেই, সে একটু পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন, আর বেশি সময় বাকি নেই। আল্লাহর হাবিব তাকে বললেন, ইয়া গোলাম হাল্লাকা মিন ইসলাম, এই গোলাম তুমি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে? ওই গোলাম একবার সরকারে কায়নাতের নুরানি চেহারার দিকে তাকায়, আরেকবার বাবার চেহারার দিকে তাকায়, কারণ বাবার আদেশ তো অমান্য করা যাবে না। আরেক দিক থেকে সরকারে কায়নাতের আদেশকে কিভাবে অমান্য করবেন তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন কিভাবে অমান্য করবেন। একবার সরকারে কায়নাতের চেহারা আনোয়ারের দিকে তাকায়, আবার বাবার চেহারার দিকে তাকায়। বাবা একটু পরে মাথা নাড়িয়ে মুখ দিয়ে বললেন, আতি আবাল কাসিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, গোলাম আমি ইহুদি, তুমি ইহুদি, আমি ইহুদি হয়েও তোমাকে আমি আদেশ করছি আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুমি ইতাআত করো, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমি বাবা হিসাবে আমার কোনো আপত্তি নাই, কারণ আমার কাছেও ইসলামের মতো এত সুন্দর আদর্শ আর কিছু নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর হাবিবের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ফাখরাজান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাইলান আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাযী আনকাযাহু মিন জাহান্নামা, ওই আল্লাহর কসম করছি এবং শুকরিয়া আদায় করছি যেই আল্লাহ এই গোলামটাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন। ফামাতা, আল্লাহর হাবিব বের হওয়ার পরেই সেই গোলামটা মৃত্যুবরণ করলেন এবং একটি মুহূর্তে আল্লাহর হাবিবের উপরে ঈমান আনার কারণে ওই গোলাম মুহূর্তের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ করে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। এভাবে রাহমাতুল্লিল আলামিন সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছেন, তারপরে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করেছেন। আমি আর 3-4 মিনিট আলোচনা করছি, আপনারা বিরক্ত হবেন, আমি শেষ করে দিচ্ছি। আমি চিকিৎসার দিকটা যাচ্ছি, এরপরে শেষ করছি। আপনারা ধরেন আমাদের মতো যাদের আমাদের অনেক টাকা পয়সা নাই, আমরা ব্যাংকক সিঙ্গাপুর গিয়ে আমরা চিকিৎসা করতে পারি না, তো আমরা যখন জটিল কঠিন রোগে আমরা পড়ে যাই অথবা রোগ যেন আমাদের কাছে না আসে, আমরা কি করতে পারি জানেন? অনেকগুলো চিকিৎসা আছে। আর তিব্বুন নববী এখন থেকে 800 বছর পূর্বে ইমাম আল মাকদিসি রহমতুল্লাহ আলাইহি কিতাব লিখেছেন এবং হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিব্বে নববীর উপরে কিতাব লিখেছেন। কত চিকিৎসার উপরে চিকিৎসা বিজ্ঞান, বর্তমান অত্যাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই যে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় আপনারা এটা জানেন। এই ওপেন হার্ট সার্জারি কোথায় থেকে আসলো? এই চিকিৎসা বিজ্ঞান, বর্তমান গবেষণা, মেডিকেল সায়েন্সকে কে শিক্ষা দিয়েছে? ওপেন হার্ট সার্জারি করে এই বুককে ছিঁড়ে সেখানে বিভিন্ন, কখনো আপনার বাল্ব এখানে প্রতিস্থাপন করা হয়, তারপরে আবার কখনো সেখানে রিং করানো হয়, বিভিন্ন এই বুককে ছিঁড়ে এটা করা হয়। এই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উপহার দিল। আরে শোনো, এই চিকিৎসা বিজ্ঞান তোমরা অমুসলিমরা আবিষ্কার করো নাই, এই চিকিৎসা বিজ্ঞান তোমাদেরকে উপহার দিয়েছে রহমাতুল্লিল আলামিন যখন চতুর্থতম, মাত্র 4 বছরে ছিলেন। রহমাতুল্লিল আলামিন 4 বছরে ওনার জীবনের 4র্থ বছরে থেকে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তি তোমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। রহমাতুল্লিল আলামিনের 4 বার সিনা সাক হয়েছে। কয়বার? ওপেন হার্ট সার্জারি যাকে বলা হয় 4 বার হয়েছে। এর মধ্যে একবার হচ্ছে তিনি যখন ওনার 4র্থ বছরে ছিলেন, সিরাতে ইবনে হিশাম, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ফি সিরাতে খায়রুল ইবাদ সহ বিভিন্ন সিরাতে মুস্তাফার কিতাবের মধ্যে দলিল ভিত্তিক ওনারা আলোচনা করেছেন, সিরাতে হালাবিয়া সহ। একবার 4র্থ বছরে, আরেকবার 10ম বছরে, আরেকবার মেরাজের সময়, আরেকবার হচ্ছে সরকারে কায়নাত যখন আপনার আল্লাহর সাথে বিশেষ অবস্থায় ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তখন ওনার সিনা সাক করেছেন, ওনার সিনাকে আল্লাহ বিদীর্ণ করেছেন। সিনাকে বিদীর্ণ করে মেডিকেল সায়েন্সকে 1400, 1200, 1300 বছর পরে তথ্য দিয়ে গেলেন, সিরাতে মুস্তাফা পড়ো, মুসলমান হলেও নবী মুস্তাফার সিরাত থেকে, সুরাত থেকে তুমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য অনেক উন্নত ফর্মুলা পাবে, অমুসলিম হলেও পাবে। সুবহানাল্লাহ। সিনা সাকের কথা যেহেতু আসলো, আকীদার একটা কথা বলে দিই, নসেব এটা আমানতের খেয়ানত হবে যে আপনার রাসূল পাকের সিনা সাকের যে হাদিসগুলো আছে, আপনারা বুখারী বলেন, মুসলিম বলেন, সিরাতের কিতাব বলেন, বিভিন্ন জায়গায় বলেন, তো সব হাদিসের কিতাবের মধ্যে নির্দিষ্ট কমন একটা জায়গা আছে। সেটা কি? যে আপনার ফেরেশতারা যখন আসলো, রাসূল পাকের সিনা সাক করা হলো, বক্ষকে বিদীর্ণ করা হলো, তখন রাসূল পাকের ভিতর থেকে আলাকাতুন সাউদা, একটা আলাকা, একটা অংশ বের করা হলো। সেই অংশটা হচ্ছে সাউদা, সেটা হচ্ছে কালো, এবং সেটার ব্যাপারে হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, এটা হচ্ছে আন্নাহা হাজ্জু শয়তান, এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ। এটা কিন্তু হাদিসে মুস্তাফার কথা। আপনি এদিকেও যাইতে পারবেন না, ওদিকেও যাইতে পারবেন না, আপনি হাদিসে মুস্তাফাকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। এখন প্রশ্ন করবেন, সরকারে কায়নাতের তিনি তো হযরতে হাসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেছেন, এর আগে কত মানুষ বলেছেন, আমাদের হুজুর উপাধ্যক্ষ মহোদয় তিনি কত সুন্দর আলোচনা করেছেন। হাসান বিন সাবিত তিনি কি রহমাতুল্লিল আলামিনের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন নাই তিনি খলিকতা মুবাররাম ওয়া আহসানা মিনকা লাম তারাকাতু আইনি ওয়া আজমালা মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ খলিকতা মুবাররাম মিন কুল্লি আইবিন কাআন্না
কান্নাকা কাদ খলিকতা কামা তাশাউ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনেক লম্বা কথার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জাহেরে বাতেনে, ভিতরে বাহিরে কোন দিকে আপনার মধ্যে কোন রকমের ত্রুটি রেখে আমার আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষ্য দিচ্ছে মসজিদে নববীর আমার নবীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে, আর আমার নবী শুনছে। তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হচ্ছে নবী মুস্তাফার ভিতরেও ত্রুটি নাই, বাহিরেও ত্রুটি নাই, ঠিক কি না বলেন? তাহলে হাদিসের মধ্যে যা আসলো আলাকাতুন সাউদা ওয়া আন্নাহা মিন হাজ্জিশ শয়তান, ভিতরে একটা কালো অংশ আছে এবং এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ। আপনি কোন দিকে যাবেন, কি ব্যাখ্যা করবেন? আপনাকে ধোঁকা দিবে, আপনাকে তথাকথিত মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা আপনাকে আপনার কানে কানে এসে বলবে যে হ্যাঁ, তিনি তো আমাদের মতো দোষী গুণে মানুষ, যার কারণে ওনার ভিতরে কালো অংশ ছিল, এটা বের করে দেবে, ওনাকে পুতু পবিত্র করা হয়েছে। এর আগে ওনার দোষও ছিল, গুণও ছিল। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? এই জন্য শুনেন, এই ধরনের বাজে কথাগুলো যেই জায়গা থেকে ডেলিভারি দেওয়া হয়, সেই সৌদি আরবের অন্যতম মুহাদ্দিস, যাকে মুহাদ্দিসুদ দিয়ারিল হিজাজিয়া বলা হয়, ওনারা মাগরিব সুদূর মরক্কো থেকে সফর করে আপনার আরব বিশ্বে ইসলাম প্রচার করেছেন। ওনাদের ইসলাম প্রচারের কারণে তরিকা তাসাউফের আদর্শ ইয়ামানে প্রচারিত হয়েছে আলাবিয়া তরিকা নামে, সিঙ্গাপুরে প্রচারিত হয়েছে আলাবিয়া তরিকা নামে, মালয়েশিয়াতে প্রচারিত হয়েছে আলাবিয়া তরিকা নামে, ব্রুনাই থাইল্যান্ডে আলাবিয়া তরিকা, ইন্দোনেশিয়াতে আলাবিয়া তরিকার অভাব নাই। আমাদের দেশে যদিও আলাবিয়া তরিকার চর্চা নাই, কিন্তু ওই দেশগুলোতে আপনি দেখবেন আলাবিয়া তরিকা, আলাবিয়া কাদরিয়া, আলাবিয়া শাজুলিয়া, এইভাবে বিভিন্ন নাম দিয়ে আলাবিয়া তরিকা যারা নিয়ে আসছেন এই দেশে, তাদের মধ্যে শেষ দিকে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন শেখ সৈয়দি মোহাম্মদ বিন আলাবি আল মালিকি রহমতুল্লাহ আলাই, হাশিমি হুজুর কেবলা রহমতুল্লাহ আলাই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ওনাদের সাথে ওনাদের অনেক বড় যোগসূত্র ছিল, যোগাযোগ ছিল। ওনারা সেখানে যখন যেতেন, এখনও আমাদের বাংলাদেশ থেকে আহলে সুন্নাতের জামাতের বড় বড় উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ যখন তারা যায় মক্কা শরীফে, মক্কা শরীফের এরিয়া থেকে মসজিদে হেরেমের যে চত্বর এরিয়া থেকে 5 কিলোমিটার দূরে রোসাইফা নামক জায়গা, বিশাল বড় এলাকা, তৎকালীন সময়ের বাদশাহ ওনার নামে লিখে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সেই মুহাদ্দিসুল হিজাজ, পুরা হেজাজ আরব বিশ্বের তৎকালীন সময়ে মস্ত বড় মুহাদ্দিস সৈয়দ মোহাম্মদ বিন আলাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি মেরাজের উপর অনেক বড় বড় কিতাব লিখলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার যে কিতাবটি, এত বড় ভলিউম, ওলামায়ে কেরাম এটা নেটে চার্জ দিলে পিডিএফ পাবেন, এমনি তো আছেই। কিতাবের নাম হচ্ছে ওয়াহুয়া বিল উফুকিল আলা। ওয়াহুয়া মানে সরকারে কায়নাত, বিল উফুকিল আলা। তিনি যখন সীমাহীন উঁচুতে পৌঁছে গেলেন, যখন তিনি আছেন, আল্লাহ আছে, আর কেউ নাই। ওই সময়ের কি আলোচনা হয়েছে, কি আলাপ হয়েছে, মেরাজের আলাপচারিতা কি ছিল, ইসরায়ের রহস্য কি ছিল, মেরাজের রহস্য কি ছিল, সব কিছুর তাত্ত্বিক আলোচনা তিনি এত বড় ভলিউমের মধ্যে এই কিতাবটার মধ্যে তিনি করেছেন। ওয়াহুয়া বিল উফুকিল আলা, অত্যন্ত চমৎকার কিতাব এবং সহজ আরবিতে। যারা পারেন ওলামায়ে কেরাম এবং আপনারা শিক্ষার্থী যারা আছেন আরবি পড়েন, তারা আপনারা এই কিতাবটা পড়বেন, অত্যন্ত কাজে লাগবে। অনেক কিছু জানার আছে এখানে। যাই হোক, তিনি এখন এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, অনেক লম্বা আলোচনা। যে কেউ কেউ এই হাদিসের মধ্যে বলে আল্লাহর হাবিবের মধ্যে প্রকৃতভাবে একটা কালো অংশ ছিল। মেরাজে যখন তিনি যাবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যাবেন, দিদারে মুস্তাফার, দিদারে এলাহির জন্য যাবেন, তখন আল্লাহ চেয়েছেন ওনার মধ্যে যেন আর ভিতরে কিছুই না থাকে, তারপরে এটা বের করে দেওয়া হলো। উনি এই ব্যাখ্যাটার বিরোধিতা করলেন। এইভাবে যারা বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা করেছেন সবটার বিরোধিতা করলেন। তারপরে এখন তিনি শানের সালাতের সাথে মিল রেখে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলেন, বিভিন্ন রেফারেন্স করলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলতে লাগলেন, এখানে হাজ্জুশ শয়তান মানে এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ যখন কোরআনে বললেন সূরাত আম্বিয়া 107 নম্বর আয়াতে, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমি আপনাকে রহমতুল লিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেছি। এটাই তো অর্থ, তাই না? তো আলামিন মানে কি? আলামিন মানে কি শুধু মানুষ, শুধু জিন জাতি, ফেরেশতা? আলামিন বলতে আল্লাহর সৃষ্টি জগতে যা কিছু আছে, কুল্লু মা সিওয়াল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সবকিছু আলামিনের অন্তর্ভুক্ত। এটা হচ্ছে আপনার আকীদার পরিভাষা। তো আলামিনের মধ্যে শয়তান আছে কি নাই? আপনারা বলেন আলামিনের মধ্যে শয়তান আছে কি নাই? শয়তানও তো আলামিনের মধ্যে আছে। তো রহমাতুল লিল আলামিন ওনার যখন শাফাআতের মধ্যে তিনি যখন মাকামে মাহমুদের আসনে বসে যাবেন, আর রহমতের জোশ যখন ওনার মধ্যে চলে আসবে, তিনি রহমতের দরিয়ায়, রহমতের জোশের মধ্যে তিনি যদি সেই ইবলিসের জন্য যদি তিনি শাফাআত করে বসেন, তিনি যদি ইবলিসের জন্য যদি তিনি রহমত দেখিয়ে ফেলেন, যার কারণে আমার আল্লাহ শয়তানের জন্য যেই অংশটা
আল্লাহর হাবিবের সিনার মধ্যে শয়তানের জন্য রহমতের যে অংশটা ছিল, যেটা কালো আকারে ছিল, মেরাজে উবেদাত চার্জারি সিনা সাকের মাধ্যমে আমার আল্লাহ শয়তানের সেই অংশটাও বের করে দিলেন। সরকার কুল কায়নাতের সকলের জন্য রহমত হবে, কিন্তু ইবলিসের জন্য সরকারকে আমার আল্লাহ রহমত কখনো বানাবেন না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? দেখতে পাচ্ছেন শানে রিসালাত যারা বুঝে তাদের কি ব্যাখ্যা, আর নজদি ওয়াহাবি তাদের কি ব্যাখ্যা। একদল বলতেছে কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফির ইলা ইলা ইলা, আরো যত আছে সব কিছু দিয়ে নবী মুস্তাফা আমার আপনার মতো মাটি গুনে দোষে গুনে মানুষ, নাউজুবিল্লাহ। আর শানে রিসালাত যারা বুঝে তারা বলতেছে যে না না না, এখানে কালো অংশ দ্বারা শয়তানের অংশ দ্বারা বুঝিয়েছে, এটা রহমতুল্লিল আলামিনের শান, রহমতুল্লিল আলামিনের রহমত যেন শয়তানকে না পেয়ে বসে, এই জন্য আল্লাহ সেই অংশটা দূর করে ফেললেন। আল্লাহর হাবিবের রহমত সবাই পাবে, কিন্তু ইবলিস পাবে না। আল্লাহ যেন আমাদেরকে রহমতুল্লিল আলামিনের সেই আদর্শ দান করেন, আমরা যেন রহমতুল্লিল আলামিনের সেই আদর্শ অনুযায়ী চলতে পারি। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তো চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা বলছিলাম, আমরা আমাদের দেশে মধু আছে না, এখন সরিষা ফুলের মধু, তারপরে আপনার কালিয়া জিরার মধু, কত মধু চাষ করা হয়, একেবারে আপনার 300 টাকা 400 টাকা 800 টাকা অল্পতে আপনার মধুর কেজি পাওয়া যায়। সকলে নিয়মিত মধু পান করবেন। আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা জাআলা আদ-দাওয়া ফি সালাসাতিন, আল্লাহ প্রধান 3টা জিনিসের মধ্যে চিকিৎসা রেখেছেন আমার উম্মতের জন্য, এগুলা যারা সেবন করবে তাদের কখনো রোগ হবে না। তার মধ্যে আল্লাহর হাবিব একটা বলেছেন আল আসাল, আসাল হচ্ছে মধু। এক ব্যক্তি, বুখারীর হাদিস, যে এক ব্যক্তির পেটের মধ্যে অসুখ হয়েছে, আল্লাহর হাবিবের দরবারে আসলেন। আল্লাহর হাবিব বললেন যে আশরিবহুল আসালা, তাকে মধু পান করাও। মধু পান করানো হলো। ওই ব্যক্তি আসলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, তার পেটের অসুখ তো ভালো হয় নাই। আল্লাহর হাবিব বললেন আবার মধু পান করাও। আবার আসলেন, বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ভালো হয় নাই। এখন আল্লাহর হাবিব বললেন তার পেট মিথ্যা বলছে, মধুর গুণ কিন্তু সত্য, তার পেট মিথ্যা বলছে। আল্লাহর হাবিব বললেন আবার তাকে মধু পান করাও। তৃতীয়বার যখন তাকে মধু পান করানো হলো, তখন দেখা গেল আপনার শেফা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে যেই কথা বের হয়েছে, এবং আল্লাহ মধুর মধ্যে যে চিকিৎসা দিয়েছেন, সেই চিকিৎসা গ্রহণ করার কারণে, মধু 3/3 মাত্রায় গ্রহণ করার কারণে ওই ব্যক্তির পেটের অসুখ তৃতীয়বারে ভালো হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। তো আপনি কেন পেটে অসুখের জন্য এখানে যাইতে হবে সেখানে যাইতে হবে, টাকা পয়সা নেই, মধু গ্রহণ করেন। কালিয়া জিরা একেবারে সস্তা। আল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কালিয়া জিরা কেউ যদি নিয়ে, কালিয়া জিরা আপনারা চিনেন তো, এবার কালো কালো, এটা একটু তিতা, এটা যে ব্যক্তি পান করবে আল হাব্বাতুস সাউদা, এই কালিয়া জিরা, এটা সকল কিছুর জন্য শেফা, সব রোগের চিকিৎসা এটার মধ্যে আছে ইল্লাল মাউত, শুধু মৃত্যু নামক যেই রোগ, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে কালিয়া জিরা মানুষকে নাজাত দিতে পারবে না, মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা এটার মধ্যে রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এভাবে আল্লাহর হাবিব যে চিকিৎসাগুলো দিয়েছেন, এই চিকিৎসাগুলো আমাদের কাছে আছে, এই চিকিৎসাগুলো গ্রহণ করবেন। বর্তমানে আপনারা ওই যে যারা যারা আপনার ওই যে আধ্যাত্মিক কবিরাজ বা বিভিন্ন কবিরাজ, বিভিন্ন বনলতা দিয়ে যারা আপনার কবিরাজি করে থাকে, চিকিৎসা দিয়ে থাকে, দেখবেন যখন জ্বরের রোগী তাদের কাছে যায়, তখন বলবে যে আপনার 7 নদী থেকে 7টা নতুন পাত্রের মধ্যে করে পানি এনে দাও, পানি এনে তার গায়ের মধ্যে ঢেলে দাও। আমরা মনে করে থাকি এটা একটা কুসংস্কার। না না, এটাও নবী মুস্তাফার একটা চিকিৎসা। এই চিকিৎসাটা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মানুষ জানে না। আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর মাস, কিছুদিন আগে আপনারা আখিরি সাহার সম্ভব পালন করেছেন। সফর মাসের শেষ বুধবার আল্লাহর হাবিবকে আপনার খায়বারের যুদ্ধে 7ম হিজরি শুরুতে যখন আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 20 পান করানোর চেষ্টা করা হলো, সেই 7-এর মধ্যে বকরির মধ্যে সুম্মাত 20 ক্রিয়া 20 মিশিয়ে দেওয়া হলো। আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র মুখের মধ্যে নিয়েছেন, দাঁত মোবারকের সাথে স্পর্শ হয়েছে, এই হবে মাত্রই বকরি থেকে আওয়াজ আসলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছে, আপনি এটা খাবেন না। আল্লাহর হাবিব মুখে নেওয়ার আগেই হযরতে বিশর বিন মারুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেয়েছেন, সাথে সাথে তিনি ইস্তাশহাদা, সাথে সাথে তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন। ওই বিষ ক্রিয়া আল্লাহর হাবিবের মাঝে 4 বছর পর্যন্ত ছিল। কেন ছিল জিজ্ঞেস করবেন, একটা বিষ কিভাবে আল্লাহর হাবিবকে ক্ষতি করতে পারে? না না, এটা আল্লাহর হাবিবকে ক্ষতি করে নাই, বরং আল্লাহর হাবিব যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন, তামান্না করেছিলেন, আল্লাহর হাবিবের কোনো আশাকে
আশাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, দোয়াকে পূরণ করেন নাই, এমন কোন ইতিহাস কি আছে? নাই। বরং যা চেয়েছেন তা দিয়েছেন। কাদনারা তাকাল্লুবা থেকে অসংখ্য দলিল আছে। আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এক সময় মুসলমানদেরকে শাহাদাতের উপরে, ফজিলতের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন যে লা উদিত্তু, বুখারী মুসলিম, লা উদিত্তু আন উকতালা সুম্মা উহিয়া সুম্মা উকতালা সুম্মা উহিয়া সুম্মা উকতালা। আল্লাহর হাবিব বললেন, শোনো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য, কোরআন সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য, নবীর আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করবে, একটুও তোমরা দ্বিধাবোধ করবে না, একটু দূরে সরে আসবে না, পিছপা হবে না। আমি নবী মুস্তাফা আল্লাহর দরবারে কামনা করছি, লা উদিত্তু আন উকতালা, আমার ইচ্ছা হয় আমি শহীদ হয়ে যাই। সুবহানাল্লাহ। আরে নবী মুস্তাফার যদি ইচ্ছা হয় শহীদ হওয়া, আমার আল্লাহ কি নবী মুস্তাফাকে শহীদ বানাবেন না? বলুন, বানাবেন কি বানাবেন না? আমার আল্লাহ তো কোরআনের মধ্যে শহীদদের মর্যাদা দিয়েছেন, তো আমার নবীর মধ্যে তো এমন কোনো মর্যাদা বাকি নাই যেই মর্যাদা আল্লাহ অন্য কাউকে দেন নাই। আল্লাহ আম্বিয়া মুরসালিন থেকে আরম্ভ করে যত মর্যাদা সবাইকে দিয়েছেন। লিকুল্লি নাবিয়্যিন ফিল আনামে ফাদিলাতুন ওয়া জুমলাতুহা মাজমুআতুন লিমুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ কুল কায়নাতে মানুষগুলোকে যত ভালো গুণ দিয়েছেন, সব নবী রাসূলকে যত ভালো গুণ দিয়েছেন, সব ভালো গুণের সমাহার আল্লাহ নবী মুস্তাফার মধ্যে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তো শুধুমাত্র শাহাদাতের এই ভালো গুণটা কেন বাকি থাকবে? তিনি বলছেন, লা উদিত্তু, আমার তামান্না, আশা হয় আমি শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হব, আবার শহীদ হব, আবার জীবিত হব, আবার শহীদ হব। তারপরে আর তিনি জীবিত হওয়ার কথা বলেন নাই। তৃতীয়বারে বলেছেন আবার শহীদ হব, এরপরে জীবিত হওয়ার কথা বলেন নাই। তার মানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখেরি তামান্না ছিল যে তিনি শাহাদাতের দরজা লাভ করবেন। তো কিভাবে সম্ভব? আমার আল্লাহ তো কোরআনের অন্য জায়গায় বলে দিয়েছেন, আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস। হাবিব শুনেন, আর 2 মিনিট, হাবিব শুনেন, আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস। আল্লাহ আপনার পশম, আপনার আপাদ মস্তক, আপনার পুরো শরীরকে মানুষ থেকে হেফাজত করেছেন। কোনো মানুষ আপনার শরীরে একটা দাগ পর্যন্ত দিতে পারবে না। প্রশ্ন করবেন ওহুদের কথা, বিভিন্ন কথা, এগুলোর আবার জবাব আছে, সেদিকে আমি যাব না। তো যাই হোক, আল্লাহ একদিকে বলেছেন আপনার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, আপনাকে কেউ শহীদ করতে পারবে না, অথচ আল্লাহর হাবিব শাহাদাতের দরজা কামনা করছেন। তো আল্লাহর হাবিবের আশা পূরণ করবেন। এই জন্য আল্লাহ কি করলেন? আল্লাহর হাবিবের দাঁত মোবারকের সাথে মাত্র সেই গোস্ত স্পর্শ করেছে, তিনি খানও নাই। আল্লাহ সেই স্পর্শের মাধ্যমে সেই বিষক্রিয়া সরকারে কায়নাতের জেসেম মুবারকের মধ্যে বাকি রেখে দিলেন। কেন বাকি রেখে দিলেন? তাও 1 বছর না, 7ম হিজরি শেষ হয়ে গেল, 8ম হিজরি শেষ হয়ে গেল, 9ম হিজরি শেষ হয়ে গেল, 10ম হিজরি শেষ হয়ে গেল, 11তম হিজরির রবিউল আউয়ালে রহমাতুল্লিল আলামিন সেই বিষক্রিয়ায় শাহাদাতের দরজা লাভ করে রব্বে কারীমের দরবারে চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি শাহাদাতের দরজা লাভ করলেন এবং একে একে আপনার 4 বছর প্লাস 4 বছর পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীর মোবারকের মধ্যে আপনার সেই বিষক্রিয়াটা ছিল। আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন, যার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এটা রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহর হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো কিছুকে কখনো ক্ষতি করতে পারতো, কখনো কিছু ক্ষতি করতে পারতো না। যাই হোক, যা বলছিলাম যে আপনার আসাল, মধু, তারপর হচ্ছে হাব্বাতুস সৌদা, কালিয়া জিরা, এই জাতীয় বিভিন্ন চিকিৎসা রহমাতুল্লিল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। তো রহমাতুল্লিল আলামিন যখন বিষক্রিয়ায় একেবারে অসুস্থ হতে হতে আখিরি সার সময় পৌঁছে গেলেন, কঠিন অসুস্থ, আল্লাহর হাবিব তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সবাইকে বললেন, সুব্বু আলাইয়া সাবআ কিরাবিন লাম ইফতাহ আওকিয়াতুহুন্না। বুখারীর ইবারত এবং বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে। শোনো, নতুন কলস, আপনারা কলস চিনেননি, এটা আমাদের চাঁদপুরের ভাষা হয়তো বা কলস, আপনাদের আছে কিনা জানি না, আপনারা কলস আছে আপনাদের, অর্থাৎ পানির কলসি, পানির বড় বড়। তো এইরকম পানির নতুন কলসি, যেটার সিফি, যেটার মুখকে এখনো খোলা হয় নাই, এইরকম নতুন কলসি মধ্যে 7 কলসি পানি এনে আমার শরীরের মধ্যে ঢেলে দাও। আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারকের মধ্যে যখন ঢেলে দেওয়া হলো, আল্লাহ হাবিব পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কিছুক্ষণের জন্য সুস্থ হয়ে গেলেন। এরপরেই তো সিদ্দিক আকবর সহ সাহাবায়ে কেরাম ফাতে সেই আখিরি সার সম্ভা উপলক্ষে, আল্লাহর হাবিবের শেফা মোবারক উপলক্ষে ওনারা দান সদকা শুকরিয়া যা যা করলেন, যেটা আপনারা করে থাকেন। তো আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই চিকিৎসাও দিয়ে গেছেন। এখনো কিছুদিন আগে ডাক্তাররা বলেছেন জ্বরের রোগীকে যদি পানি দেওয়া হয় এটা আরো বেশি হবে, কিন্তু বর্তমান চিকিৎসকরা বলছেন যে না, জ্বরের রোগীকে তুমি পানি ঢালো, তখন তার জ্বর ভালো হয়ে যাবে, কারণ এটা সুন্নত নববীর মধ্যে রয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আপনারা আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে কাঁঠাল আসে না, তারপরে আম আসে, কাঁঠাল আসে বিভিন্ন সিজনে, আপনারা দেখবেন বিশেষ করে কাঁঠালের মধ্যে। তারপরে ওই যে আমাদের বাজারে গুড়ের দোকান আছে, গুড়ের দোকান আপনারা চেনেন তো, গুড়ের দোকানে দেখবেন মাছি,
মাছি আছেন আপনাদের দেশে, দেখবেন যে আপনার মাছি বেশি বসে। তো আপনি যখন ভাত খাচ্ছেন, কোনো একটা খানা খাচ্ছেন, আপনার খানার মধ্যে যখন মাছি বসে যাবে, আপনার চিকিৎসা কি? এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে জিজ্ঞেস করার দরকার নাই, কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞান এটা জানে না, এটা পরে জেনেছে। সরকার 1500 বছর আগে সহিহ বুখারী মুসলিম সহ বিভিন্ন জায়গার হাদিসের মধ্যে তিনি বলে দিয়েছেন যে শোনো, যে কোনো মাছি যখন তোমাদের খাদ্যের মধ্যে ঢুকে পড়বে, তখন তোমরা ফাগমিসুহু, তখন তোমরা তাকে আরো বেশি ডুবিয়ে ফেলবে। সে তো ডুবে গেছে, তো আপনি তো তাকে তাড়িয়ে দিবেন। সরকার বলছেন যে না, তাড়িয়ে দিবে না, বরং তাকে আরো ডুবিয়ে দিবে। তো কেন ডুবিয়ে দিবে? আল্লাহ হাবিব সরকারের চিকিৎসা দেখেন, রহমতুল্লাহ আলমের চিকিৎসা আল্লাহ হাবিব বলে দিয়েছেন, ফাইন্না ফি ইহদা জানাআইহি দাউন ওয়া ফি উখরাহা শিফাউন। তার দুইটা ডানা আছে, তার একটা ডানার মধ্যে আপনার আছে, পয়জন আছে, একটা ডানার মধ্যে আপনার রোগ আছে, আরেকটা ডানার মধ্যে রোগের চিকিৎসা আছে। তো মাছি স্বাভাবিকভাবে যেই ডানার মধ্যে রোগ, ওই ডানাটাই দিয়ে থাকেন, মাছি ভালো ডানাটা দেয় না। এই জন্য তুমি যখন মাছিটাকে এখানে ডাবিয়ে ফেলবে খানার মধ্যে, এটাকে ডুবিয়ে দিবে, তখন ওটার সাথে সাথে যখন যেই ডানাটার মধ্যে চিকিৎসা আছে, ওই ডানাটা যখন খানার মধ্যে যাবে, তখন একটু আগে যে রোগটা সে দিয়েছিল, বিষটা দিয়েছিল, এই বিষক্রিয়াটা নষ্ট হয়ে যাবে, তোমার খানার মধ্যে আর কোনো অসুবিধা হবে না। সুবহানাল্লাহ ওয়া সুবহানাল্লাহ। কত সুন্দর তিব্বে নববী। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে না। আমি কি আপনাদেরকে বেশি কষ্ট দিয়েছি? আমি হুজুর কেবলা আলমদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। আপনাদের দরবার কাছে দোয়া চাচ্ছি, হুজুর কেবলা আলম মাজারে পাকে যিনি শুয়ে আছেন, দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপরে কায়েম ও দায়েম রাখেন। বলেন আমিন। এই হাশিমি হুজুরের এই দরবারকে আল্লাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত এলেমের একটি বড় দরবার হিসাবে, যেই দরবার এলেমের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আল্লাহ যেন সেভাবে কবুল করেন। বলেন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।